है। नौवीं पौड़ी जो आरंभ होंगी है वो जो छंत पढ़िया जाता है तो अपने सामने है जी। आसा महला चौथा। हर अमृत भगति भंडार है, गुर सतगुर पासे राम राजे। गुर सतगुर सच्चा शाह है, सिख दे हर राशे। गुर सतगुर के कोल एक बड़ा बड़ा खजाना है, भंडारा भरिया हुआ है। तो वो भंडारा हैगा हरि दे अमृत रूप भगती का। भंडारे का अर्थ होंगे भी जिथे बेशुमार वस्तु पई होवे। जिवें अरब कंट्रियां कोल ना तेल के भंडार ने, भंडार उन्होंने भंडारे भरे हुए ने, मुक्कण च नहीं आउंदा तेल। भगती नहीं है, ये प्रेम भगती है। प्रेम अंदर पैदा होंदा है। भगती नाल जदों प्रेम जुड़दा है, जब प्रेम दे विच जुड़ के भगती की जाती है, महाराज कहंदे ने, कहंदे वो फिर आम इंसान नहीं रह जाता, वो खालसा बन जाता है। कहो कबीर जन पए खालसे, प्रेम भगती जिन जानी। रहरा साहब च भी पढ़ते ना, तेरी भगती भंडार जी भरे बेअंत बेअंता। कहते ये तो भंडारे इन्ने ने भी बेअंत बेअंत, अंत है ही नहीं भगती का। इस ज्ञान का, इस सच के खजाने का कोई अंत नहीं है। संसार दीयां वस्तुओं का अंत है, संसार के खजानिया का अंत है। उन्होंने एक लिमिट है, वो कदे मुक जाएंगे, कदे खत्म हो जाएगा, कदे समुद्र भी सुक जाएगा, कदे धरती भी मिट जाएगी, कदे सूरज भी। अज साइंस ने मान लिया भी सूरज की भी एक लिमिट है, किते ना किते जाके कई हजार साल बाद सूरज भी मिट जाएगा, जीरो हो जाएगा, खत्म हो जाएगा, डिस्ट्रॉय हो जाएगा। पर जिहड़ा अमृत भगती भंडार है, ये कदे भी नहीं मुकदी, बेअंत है, बेअंत। ਉਹਦੇ गुर सतगुर नाल जोड़दा है, ਉਹਦੇ मूल नाल जोड़दा है, ਉਹਦੇ जोड़दा है। गुर सतगुर सच्चा शाह है, सिख दे हर रासे। हुण गुर सतगुर जी दे कोल भगती है ना, भंडारा भरिया, वो सच्चा शाह है। शाह का अर्थ हुंदा शाहूकार। शाहूकार दे कोल सारा कुछ हुंदा है। शाहूकार दे कोल जुगती हुंदी है, विਉਂਤਬੰਦੀ हुंदी है, जिन्हों जो चाहे दे सकदा है, जो चाहे लै सकदा है। सिख दे हर रासे, गुर सतगुर शाह दे रूप खर्चण वास्ते दिंदे ने। रास है साडे वास्ते, रास पूंजी एक जिहड़ी एक चाहिदी ना सानूं, रास पूंजी। इस मनुखी जामे च साडे वास्ते सब तो कीमती रास की है, कहंदे भगती भंडार। ये मिलनी है गुर सतगुर तो। गुर सतगुर ने जो सिख नूं ये रास पूंजी दिती, उदों सिख भी इस रास पूंजी नूं प्राप्त करके अपने आप नूं वडभागा मनदा है। सतगुर सिख को नाम धन दे, गुर का सिख वडभागी है। ये रास पूंजी नाल वडभागे मनना आपां ने। असीं संसारी वस्तुआं दाता माया लैके वडभागे नहीं बनना, असीं रास पूंजी नाल वडभागे बनना है। हाँ जी, अंतर कोटा अमृत भरिया शब्दे काढ़ पी अपने हारे। बिल्कुल ये साडे अंदर ही पिया। गुरु साहब कहते अंदर ना खूह है, खूह साडे सारे दे अंदर खूह है, अमृत का भरिया होया। पर हुण खूह दे विच अमृत हैगा, कढोगे किवें? शब्द काढ़ पी अपना हारी। शब्द नाल, शब्द की है, शब्द है जुगती, शब्द है गुरमत, शब्द है सूझी, शब्द है ज्ञान, वो प्रकाश, वो मैथड, वो तरीका, उहदे नाल असीं अपने अंदरले अमृत रूप खूह दे खजाने नाल जुड़दे हां। गुर सतगुर यही करदे ने, वो सानू साडे अंदर दे खूह नाल जोड़दे। खूह दे विच की हुंदा, जिन्ना मर्जी पानी कड्ढी जाओ कदी मुकदा नहीं। क्यों? क्योंकि खूह थल्ले पानी दे स्रोत नाल जुड़े, सुम्मे नाल।
ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਗੁਰ ਸਤਿਗੁਰ ਨਾਲ ਜੁੜਦੇ ਹਾਂ, ਗੁਰ ਸਤਿਗੁਰ ਅੱਗੇ ਭਗਤੀ ਭੰਡਾਰ ਦੇ ਸਾਗਰ ਨਾਲ ਜੁੜਿਆ ਹੋਇਆ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਇਹ ਗੁਰਮਤਿ ਦਾ ਖਜ਼ਾਨਾ, ਗੁਰਮਤਿ ਦੀ ਸੂਝੀ ਸਮਝ ਗਿਆਨ, ਇਹ ਕਦੀ ਮੁੱਕਦਾ ਨਹੀਂ। ਇਹ ਜਿੰਨਾ ਲਈ ਜਾਓ ਉਨਾ ਹੀ ਵੱਧਦੇ ਚੱਲ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਧੰਨ ਧੰਨ ਵਣਜਾਰਾ ਵਣਜ ਹੈ, ਗੁਰ ਸ਼ਾਹ ਸ਼ਾਬਾਸ਼ੀ। ਵਣਜਾਰੇ ਦਾ ਅਰਥ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਵਪਾਰ ਕਰਨ ਵਾਲਾ, ਵਣਜ ਹੁੰਦਾ ਵਪਾਰ, ਵਣਜਾਰੇ ਦਾ ਅਰਥ ਹੋ ਗਿਆ ਵਪਾਰ ਕਰਨ ਵਾਲਾ, ਵਪਾਰੀ। ਆਪਾਂ ਜਿੰਨੇ ਜੀਵ ਆ ਅਸੀਂ ਵੀ ਵਣਜਾਰੇ ਹਾਂ, ਆਪਾਂ ਸਾਰੇ ਵਣਜਾਰੇ ਹਾਂ। ਹਮ ਵਣਜਾਰੇ ਰਾਮ ਕੇ, ਹੈਗੇ ਤਾਂ ਅਸੀਂ ਰਾਮ ਦੇ ਹਾਂ, ਬਣਨਾ ਤਾਂ ਅਸੀਂ ਰਾਮ ਦੇ, ਪਰ ਅਸੀਂ ਹਲੇ ਵਣਜਾਰੇ ਬਣੇ ਹੋਏ ਮਾਇਆ ਦੇ, ਸੰਸਾਰੀ ਵਣਜਾਰੇ ਹਾਂ। ਅਸੀਂ ਕੋਲਿਆਂ ਦੇ ਵਣਜਾਰੇ ਹਾਂ, ਕੋਲਿਆਂ ਦਾ ਵਪਾਰ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ। ਸੱਚੀ ਗੱਲ ਹੈ ਵੀ ਆਪਾਂ ਕੋਲਿਆਂ ਦੇ ਵਪਾਰੀ ਬਣੇ ਹੋਏ ਆ। ਹੁਣ ਕੋਲਾ ਪੈਦਾ ਕਿੱਥੋਂ ਹੁੰਦਾ? ਕੋਲਾ ਬਣਦਾ ਲੱਕੜ ਚੋਂ। ਸਮਝੋ ਇਸ ਗੱਲ ਨੂੰ। ਇੱਕ ਨਿੱਕੀ ਜਿਹੀ ਗੱਲ ਹੈ, ਕਹਿੰਦੇ ਇੱਕ ਕਿਸੇ ਬਹੁਤ ਹੀ ਰੱਬ ਦੇ ਪਿਆਰੇ ਨੇ ਇੱਕ ਬੜਾ ਸੋਹਣਾ ਬਾਗ ਲਗਾਇਆ, ਉਹਦੇ ਚ ਬੜੇ ਦਰਖਤ ਲੱਗੇ ਹੋਏ ਸਨ, ਕੀਮਤੀ ਚੰਦਨ ਲਗਾ ਦਿੱਤਾ ਉਹਨੇ, ਸਾਰੇ ਚੰਦਨ ਦੇ ਬੂਟੇ, ਚੰਦਨ ਦੀ ਲੱਕੜ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਸੀ ਉਹਦੇ ਚ। ਉਹਨੇ ਇੱਕ ਐਸੇ ਮਨੁੱਖ ਨੂੰ ਜਿਹੜਾ ਵਪਾਰੀ ਸੀ ਤੇ ਉਹਦੇ ਕੋਲ ਆਉਂਦਾ ਜਾਂਦਾ ਸੀ, ਉਹ ਕਹਿੰਦਾ ਵੀ ਮੈਂ ਚੱਲਿਆ ਕੁਝ ਸਮੇਂ ਲਈ ਬਾਹਰ, ਤੇ ਆ ਤੂੰ ਮੇਰੇ ਚੰਦਨ ਦੇ ਬਾਗ ਦੀ ਸੰਭਾਲ ਕਰਨੀ ਹੈ। ਕਹਿੰਦਾ ਵੀ ਠੀਕ ਹੈ। ਉਹ ਸਾਧੂ ਚਲੇ ਗਿਆ ਕੁਝ ਸਮੇਂ ਬਾਅਦ, ਮੁੜ ਕੇ ਸਾੜੀ ਸਾੜ ਕੇ ਕੋਲਾ ਬਣਾ ਕੇ ਵੇਚਤਾ। ਉਹਨੇ ਮੱਥੇ ਤੇ ਮਾਰਿਆ ਤੇ ਕਹਿੰਦਾ ਕਮਲਾ ਹੋ ਗਿਆ, ਤੂੰ ਚੰਦਨ ਨੂੰ ਕੋਲਾ ਬਣਾ ਕੇ ਵੇਚ ਦਿੱਤਾ। ਕਹਿੰਦਾ ਮੈਂ ਤੇ ਵਪਾਰੀ ਬੰਦਾ, ਮੈਂ ਤਾਂ ਸੋਚਿਆ ਵੀ ਲੱਕੜ ਦਾ ਕੋਲਾ ਬਣ ਜਾਣਾ, ਤੇ ਕੋਲਿਆਂ ਦਾ ਮੇਰਾ ਵਪਾਰ ਸੀ, ਕਹਿੰਦਾ ਮੈਂ ਇਹਨੂੰ ਵੀ ਕੋਲਿਆਂ ਦੇ ਭਾਅ 'ਚ ਹੀ ਵੇਚ ਦਿੱਤਾ। ਇਹ ਕਹਾਣੀ ਮਨੁੱਖ ਦੀ ਹੈ। ਅਸੀਂ ਆਪਣੇ ਅੰਦਰਲੇ ਅਨੇਕਾਂ ਗੁਣ, ਅਨੇਕਾਂ ਚੰਗਿਆਈਆਂ ਜੋ ਚੰਦਨ ਦੇ ਰੂਪ ਚ ਨੇ, ਹੀਰੇ ਦੇ ਰੂਪ ਚ ਨੇ, ਮਨੁੱਖੀ ਜਾਮਾ ਕੀਮਤੀ ਹੈ, ਜਿਹੜੇ ਥਾਟਸ, ਜਿਹੜੀ ਵਿਚਾਰਧਾਰਾ ਚੰਦਨ ਰੂਪ ਸੀ, ਅਸੀਂ ਕੋਲੇ ਬਣਾ ਛੱਡਿਆ। ਕੋਲੇ ਤੋਂ ਵੱਧ ਵੈਲਿਊ ਨਹੀਂ ਪਾਈ ਨਾ। ਅਸੀਂ ਇਸ ਹੀਰੇ ਜੈਸੇ ਜਨਮ ਨੂੰ ਵੀ ਮਹਾਰਾਜ ਕਹਿੰਦੇ ਕੌਡੀ ਬਦਲਿਆ ਜਾਏ ਗਵਾਤਾ। ਅਸੀਂ ਗੁਰਮਤ ਨੂੰ, ਗੁਰੂ ਦੇ ਗਿਆਨ ਨੂੰ ਵੀ ਕੋਲੇ ਤੋਂ ਵੱਧ ਅਹਿਮੀਅਤ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤੀ। ਅਸੀਂ ਸਮਝ ਨਹੀਂ ਪਾਏ ਇਸ ਨੂੰ ਵੀ ਹੈ ਕੀ ਹੈ। ਮੱਥਾ ਟੇਕਣ ਤੱਕ ਸੀਮਿਤ ਰੱਖਿਆ ਬਸ। ਬਹੁਤੇ ਸਿੱਖ ਤੇ ਇਹਦੇ ਨੇੜੇ ਹੀ ਨਹੀਂ ਜਾਂਦੇ, ਉਹ ਡਰਦੇ ਨੇ, ਬੜਾ ਡਰ ਭਰੇ ਸਾਡੇ ਅੰਦਰ। ਨੇੜੇ ਜਾਓਗੇ ਤੁਹਾਡੇ ਜੂਠੇ ਹੱਥ ਲੱਗ ਗਏ, ਮਹਾ ਪਾਪ ਲੱਗੂਗਾ। ਤੁਹਾਡੇ ਕੱਪੜੇ ਗੰਦੇ ਨੇ, ਪਾਪ ਲੱਗ ਜੂਗਾ। ਤੁਹਾਡੇ ਪੈਰ ਨਹੀਂ ਧੋਤੇ, ਪਾਪ ਲੱਗ ਜੂਗਾ। ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਬਿਨਾਂ ਨਹਾਤੇ ਗੁਰੂ ਦੇ ਗੁਰਦੁਆਰੇ ਚਲੇ ਗਏ, ਪਾਪ ਲੱਗ ਜੂਗਾ। ਹੱਥ ਨਹੀਂ ਲਾਈਦਾ, ਪਾਪ ਲੱਗ ਜੂਗਾ। ਗਲਤ ਨਹੀਂ ਪੜੀਦਾ, ਪਾਪ ਲੱਗ ਜੂਗਾ। ਅਸੀਂ ਤੇ ਗੁਰੂ ਨੂੰ ਇੰਨਾ ਕਮਜ਼ੋਰ ਸਾਬਤ ਕਰਤਾ ਵੀ, ਇੰਨਾ ਉਹ ਕਰਤਾ ਵੀ ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਮਾੜਾ ਜਿਹਾ ਅਥਰਾ ਤੇ ਪਿੱਟਿਆ ਜਾਣਾ। ਜਿਵੇਂ ਸ਼ੂਦਰਾਂ ਦੇ ਟਾਈਮ ਚ ਹੁੰਦਾ ਨਾ ਵੀ ਸ਼ੂਦਰਾਂ ਨੂੰ ਪੁਰਾਣੇ ਟਾਈਮਾਂ ਚ ਬਾਹਮਣ ਕਹਿੰਦੇ ਵੀ ਸ਼ੂਦਰ ਦਾ ਪਰਛਾਵਾਂ ਵੀ ਪੈ ਗਿਆ, ਮੈਂ ਪਿੱਟਾ ਗਿਆ। ਅੱਜ ਉਹ ਹਾਲਾਤ ਕਿਤੇ ਨਾ ਕਿਤੇ ਗੁਰਮਤ ਵਿੱਚ, ਗੁਰੂ ਦੇ ਘਰ ਵਿੱਚ ਇਹ ਚੀਜ਼ਾਂ ਸਾਡੇ ਚ ਆ ਗਈਆਂ। ਅਸੀਂ ਸਿੱਖ ਨੂੰ, ਆਮ ਜਗਿਆਸੂ ਨੂੰ ਨੇੜੇ ਜਾਣ ਤੋਂ ਹੀ ਰੋਕ ਦਿੱਤਾ ਬਹਾਨੇ ਨਾਲ। ਤੇ ਇਹਨੂੰ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਵੀ ਹੀਰੇ ਨੂੰ ਕੌਡੀਆਂ ਦੇ ਬਦਲੇ ਰੋਲ ਦੇਣਾ। ਅਸੀਂ ਹੁਣ ਵਣਜਾਰੇ ਸੀਗੇ ਰਾਮ ਕੇ, ਵਣਜ ਕਰੋ ਵਣਜਾਰਿਓ ਵੱਖਰ ਲਿਓ ਸਮਾਲ, ਤੈਸੀ ਵਸਤ ਵਿਸਾਹੀ ਹੈ ਜੈਸੀ ਨਿਭ ਹੈ ਨਾਲ। ਕਹਿੰਦੇ ਉਹ ਵਣਜ ਕਰਿਓ ਜਿਹੜਾ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਨਿਭੇ, ਜਿਹੜਾ ਨਾਲ ਚੱਲੇ, ਉਹ ਚੀਜ਼ ਦਾ ਵਣਜ ਕਰਨਾ ਹੈ। ਸੱਚ ਵਪਾਰ ਕਰੋ ਵਪਾਰੀ, ਦਰਗਾਹ ਨਿਭੈ ਖੇਬ ਤੁਮਾਰੀ। ਵਪਾਰ ਕਰਨਾ ਤੇ ਸੱਚ ਦਾ ਕਰੋ, ਅਸੀਂ ਝੂਠ ਦਾ ਕਰਨ ਲੱਗ ਗਏ। ਹਰ ਰਾਸ ਮੇਰੀ ਮਨ ਵਣਜਾਰਾ, ਰਾਸ ਤਾਂ ਹਰ ਹੈ, ਮਨ ਵਣਜਾਰਾ ਹੈ। ਪਰ ਇਸ ਵਣਜਾਰੇ ਨੇ ਮਾਇਆ ਦਾ ਵਣਜ ਕੀਤਾ, ਹਰੀ ਰਸ ਕਤਰ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ ਨੇ, ਕੌਡੀਆਂ ਇਕੱਠੀਆਂ ਕੀਤੀਆਂ ਨੇ। ਉਹ ਨਾਲ ਨਹੀਂ ਜਾਣੀਆਂ। ਜਿਹੜੀ ਚੀਜ਼ ਨਾਲ ਜਾਣੀ ਹੈ ਉਹ ਹੈ ਨਹੀਂ, ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਉਹ ਨਾਲ ਨਹੀਂ ਜਾਣੀ, ਉਹ ਇਕੱਠੀ ਕਰੀ ਬੈਠਾ ਹੈ। ਉਹ ਨਾਲ ਨਹੀਂ ਜਾਣੀ, ਉੱਥੇ ਰਹਿ ਜਾਣੀ ਹੈ। ਸਾਥ ਨਾ ਚੱਲੇ ਬਿਨ ਭਜਨ, ਲਿਖਿਆ ਸਗਲੀ ਛਾਰ।
ਤੂੰ ਵਣਜਾਰਾ ਤੇ ਸੀ, ਪਰ ਵਣਜਾਰਾ ਵਪਾਰ ਗਲਤ ਕਰਨ ਲੱਗ ਪਿਆ। ਮਹਾਰਾਜ ਕਹਿੰਦੇ ਜਿਹੜਾ ਵਣਜਾਰਾ ਸੱਚ ਦਾ ਵਣਜ ਕਰਦਾ, ਧਨ ਧਨ ਵਣਜਾਰਾ ਵਣਜ ਹੈ। ਗੁਰ ਸ਼ਾਹ ਸ਼ਾਬਾਸ਼ੇ, ਉਹਨੂੰ ਫਿਰ ਆਪਣੇ ਗੁਰ ਤੋਂ ਸ਼ਾਬਾਸ਼ ਮਿਲਦੀ ਹੈ। ਵੈਸੇ ਕਈਆਂ ਨੇ ਨਾ ਇਸ ਪੰਕਤੀ ਦੇ ਅਰਥ ਕੀਤੇ ਨੇ ਵੀ ਜਿਹੜਾ ਗੁਰੂ ਵਣਜਾਰਾ ਹੈ, ਗੁਰੂ ਨੂੰ ਵਣਜਾਰਾ ਕਿਹਾ ਕਿਉਂਕਿ ਗੁਰੂ ਵੀ ਵਪਾਰ ਕਰ ਰਿਹਾ, ਗੁਰੂ ਸਾਨੂੰ ਗੁਰਮਤਿ ਦੀ ਸੋਝੀ ਦੇ ਰਿਹਾ, ਉਹ ਸਾਨੂੰ ਅਮੁੱਲ ਗੁਣ ਦੇ ਰਿਹਾ। ਗੁਰੂ ਵਣਜਾਰਾ ਧਨਤਾ ਦੇ ਯੋਗ ਹੈ, ਤੇ ਉਸ ਐਸੇ ਗੁਰ ਦੇ ਲਈ ਸ਼ਾਹ ਸ਼ਾਬਾਸ਼ ਹੈ। ਜਿਹੜਾ ਗੁਰ ਸ਼ਾਹੂਕਾਰ ਹੈ ਉਹ ਸ਼ਾਬਾਸ਼ ਦੇ ਯੋਗ ਹੈ। ਸ਼ਾਬਾਸ਼, ਜਾਂ ਇੰਜ ਕਹ ਲਈਏ ਜਿਹੜਾ ਸੱਚ ਦਾ ਵਣਜ ਕਰਦਾ ਹੈ ਉਹ ਵਣਜਾਰਾ ਜਿਨ ਧੁਰ ਲਿਖਤ ਲਿਲਾਟ ਲਿਖਾਸੇ। ਇਹ ਨਾਨਕ ਦਾਸ ਨਾਨਕ ਇਹ ਕਹਿ ਰਹੇ ਨੇ, ਹੁਣ ਜਿਹੜਾ ਗੁਰ ਹੈ ਨਾ, ਗੁਰ, ਹੁਣ ਇੱਥੇ ਗੁਰ ਦਾ ਅਰਥ ਹੋ ਗਿਆ ਤਤ ਗਿਆਨ। ਗੁਰ ਤੇ ਰਾਰੇ ਨੂੰ ਔਂਕੜ ਲੱਗ ਗਿਆ। ਜਿਹੜੀ ਗੁਰਮਤ ਹੈ, ਜਿਹੜਾ ਤਤ ਗਿਆਨ ਹੈ, ਉਹ ਮਿਲਦਾ ਕਿਹਨੂੰ ਹੈ? ਹੁਣ ਗੁਰ ਪਾਇਆ, ਪਾਇਆ ਦਾ ਅਰਥ ਕੀ ਹੈ? ਪ੍ਰਾਪਤ ਕੀਤਾ। ਪਾਇਆ ਦਾ ਅਰਥ ਇਹ ਨਹੀਂ ਵੀ ਭੇਟ ਹੋਣਾ, ਪਾਇਆ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਭੇਟ ਹੋਣਾ। ਜਿਵੇਂ ਹੁਣ ਬਾਹਰੀ ਤੌਰ ਤੇ ਅਸੀਂ ਅਰਥ ਕਰਾਂਗੇ ਵੀ ਜਿਹੜਾ ਗੁਰੂ ਨੂੰ ਮਿਲ ਲਿਆ ਜੀ, ਜਿਹੜਾ ਗੁਰੂ ਦੀ ਸ਼ਰਨ ਚ ਚਲਿਆ ਗਿਆ ਜੀ, ਫਿਰ ਪਾਇਆ ਨਹੀਂ। ਉਹ ਜਿੰਨਾ ਚਿਰ ਸ਼ਰਨ ਵਿੱਚ ਹੈ ਜਾਂ ਗੁਰ ਦਾ ਅਰਥ ਕਰੋ ਗੁਰਮਤਿ, ਉਹ ਸੂਝੀ ਸ੍ਰੇਸ਼ਟ ਗਿਆਨ, ਜਿਹੜਾ ਤਤ ਗਿਆਨ ਆ, ਜਿਹੜਾ ਗਿਆਨਾਂ ਸਿਰ ਗਿਆਨ ਹੈ, ਜਿਹੜੀ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਦੀ ਆਪਣੀ ਸਿੱਖਿਆ, ਆਪਣਾ ਚਾਨਣ ਹੈ ਨਾ, ਉਹ ਜਿਹੜਾ ਸ੍ਰੇਸ਼ਟ ਗੁਰ ਹੈ। ਤਾਂ ਗੁਰ ਦੇ ਰਾਰੇ ਨੂੰ ਔਂਕੜ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ਤਾ, ਇਹ ਰਾਰੇ ਦਾ ਔਂਕੜ ਹੈ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ਤਾ। ਉਹ ਵਾਲਾ ਗੁਰ ਤਿਨੀ ਪਾਇਆ ਕਿਹਨਾਂ ਨੇ? ਜਿਨ ਧੁਰ ਲਿਖਤ ਲਿਲਾਟ ਲਿਖਾਸੇ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਮੱਥੇ ਤੇ, ਲਿਲਾਟ ਦਾ ਅਰਥ ਹੁੰਦਾ ਮੱਥਾ। ਹੁਣ ਮੱਥਾ ਹੈਗਾ ਸਾਡੇ ਸਰੀਰ ਦਾ, ਧਿਆਨ ਵਿੱਚ ਰੱਖਿਓ। ਇੱਥੇ ਨਹੀਂ ਲਿਖਿਆ ਹੋਇਆ ਲਿਲਾਟ, ਤਾਂ ਮੱਥਾ ਤਾਂ ਹੈ ਸਰੀਰ, ਇਹ ਤੇ ਸੜ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਜੇ ਮੱਥਾ ਸੜ ਗਿਆ ਫਿਰ ਇਹ ਤੇ ਲਿਖਿਆ ਹੋਇਆ ਵੀ ਸੜੇਗਾ। ਭਾਵ ਕੀ ਹੈ? ਜਿਹੜੇ ਇਹ ਬਖਸ਼ਿਸ਼ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰਦੇ ਹਨ, ਇਸ ਬਖਸ਼ਿਸ਼ ਨੂੰ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰ ਲੈਂਦੇ ਹਨ, ਲਿਖਾ ਲੈਂਦੇ ਹਨ, ਉਹ ਐਸੀ ਆਪਣੀ, ਆਪਾਂ ਜਿਵੇਂ ਕੱਲ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਸੀ ਨਾ ਵੀ ਸਭ ਕੁਝ ਕਰ ਲੈ ਬੰਦਾ। ਜਿਹੜਾ ਪਰਸੋਂ ਪੜਿਆ ਸੀ, ਮੇਰੇ ਖਿਆਲ 8ਵੀਂ ਪੌੜੀ ਚ ਆਇਆ ਸੀ, ਲੱਖ ਨਿੱਕੀਆਂ ਚੰਗਿਆਈਆਂ ਲੱਖ ਪੁੰਨਾ ਪ੍ਰਵਾਨ ਕਰਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਸਾਰਾ ਕੁਝ ਕਰਕੇ ਵੀ ਜੇ ਬਖਸ਼ਿਸ਼ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਸਭ ਮਿੱਟੀ ਹੈ। ਪਰ ਜਿਹਨੇ ਬਖਸ਼ ਲੈ ਲਈ, ਬਖਸ਼ਿਸ਼ ਜਿਹੜਾ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰ ਗਿਆ, ਨਜ਼ਰ ਦਾ ਪਾਤਰ ਬਣ ਗਿਆ, ਉਹਦੇ ਪੱਲੇ ਹੋਰ ਭਾਵੇਂ ਕੁਝ ਵੀ ਨਾ ਹੋਵੇ, ਉਹ ਬਖਸ਼ਿਸ਼ ਵਾਲਾ ਸਭ ਕੁਝ ਲੈ ਜਾਂਦਾ। ਬਖਸ਼ਿਸ਼ ਏਡੀ ਵੱਡੀ ਚੀਜ਼ ਹੈ। ਉਹਨੇ ਬਖਸ਼ਿਸ਼ ਲਿਖਾ ਲਈ, ਉਹਨੇ ਕਰਮ ਕਰਕੇ ਬਖਸ਼ਿਸ਼ ਨਹੀਂ ਲਿਖਾਈ, ਉਹਨੇ ਆਪਣਾ ਆਪ ਮਿਟਾ ਲਿਆ, ਮਿਟਾ ਕੇ ਉਹ ਸੱਚ ਨੂੰ ਪਾ ਗਿਆ, ਤੇ ਪਾਉਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਉਹਦੇ ਤੇ ਬਖਸ਼ਿਸ਼ ਲਿਖੀ ਗਈ, ਤੇ ਲਿਖੇ ਵਾਲੇ ਨੇ ਜੁਗਤੀ ਪਾ ਲਈ। ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਜਿਨ ਧੁਰ ਲਿਖਤ ਲਿਲਾਟ ਲਿਖਾਸੇ। ਤੇ ਇੱਥੇ ਹੁਣ ਇਹ ਵਾਲਾ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਸ਼ਲੋਕ ਸ਼ੰਤ ਹੈ ਜਿਹੜਾ ਜੀ, ਇਹ ਸ਼ੰਤ ਹੁਣ ਸਮਾਪਤ ਹੈ। ਤੇ ਇਹ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਹੁਣ ਅੱਗੇ ਫਿਰ ਉਹ ਸ਼ੁਰੂ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਆਪਣੇ ਸ਼ਲੋਕ ਮਹੱਲਾ ਪਹਿਲਾ। ਉਹ ਹੈਗਾ ਜੀ, ਪੜ ਪੜ ਗੱਡੀ ਲੱਦੀਆਂ, ਪੜ ਪੜ ਭਰੀਆਂ ਸਾਥ, ਪੜ ਪੜ ਬੇੜੀ ਪਾਈਐ, ਪੜ ਪੜ ਗੱਡੀਆਂ ਖਾਤ, ਪੜੀਆਂ ਜੀਤੇ ਬਰਸ ਬਰਸ, ਪੜੀਆਂ ਜੀਤੇ ਮਾਸ, ਪੜੀਐ ਜੀਤੀ ਆਰਜਾ, ਪੜੀਐ ਜੀਤੇ ਸਾਸ, ਨਾਨਕ ਲੇਖੈ ਇੱਕ ਗੱਲ, ਹੋਰ ਹਉਮੈ ਚਖਣਾ ਝਾਕ। ਇਹ ਜਿਹੜਾ ਗੁਰਮਤ ਦਾ
ਉਪਦੇਸ਼ है। उपदेशक जिन्हें उपदेश देना है, ਤਾਂ ਹੀ ਬੇਨਤੀ ਕੀਤੀ ਸੀ ਵੀ ਗੁਰਮਤ ਦੇ ਬਹੁਤਾ ਸ਼ਬਦ ਬਹੁਤੀ ਸਿੱਖਿਆ ਧਰਮ ਦੇ ਆਗੂਆਂ ਵਾਸਤੇ ਹੈ, ਧਾਰਮਿਕ ਪੁਜਾਰੀਆਂ ਵਾਸਤੇ ਸੀ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਧਰਮ ਦਾ ਅੱਗੇ ਪ੍ਰਚਾਰ ਕਰਨਾ ਸੀ। ਜਿਹੜੇ ਬ੍ਰਾਹਮਣ ਜੋਗੀ ਤਿੰਨ ਧਰਮਾਂ ਦੇ, ਤਿੰਨ ਫਿਰਕਿਆਂ ਦੇ, ਤਿੰਨ ਮਤਾਂ ਦੇ ਪ੍ਰਮੁੱਖ ਆਗੂ ਸੀ, ਇਹਨਾਂ ਤਿੰਨਾਂ ਨੂੰ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਮੁੱਖ ਤੌਰ ਤੇ ਉਪਦੇਸ਼ ਦਿੱਤੇ ਨੇ। ਪਰ ਕਮਾਲ ਦੀ ਗੱਲ ਇਹ ਸੀ ਵੀ ਤਿੰਨੇ ਹੀ ਅਗਿਆਨਤਾ ਚ, ਝੂਠ ਚ, ਕਪਟ ਚ, ਬੇਈਮਾਨੀ ਚ ਫਸੇ ਹੋਏ। ਇਹਨਾਂ ਤਿੰਨਾਂ ਦੇ ਪੱਲੇ ਧਰਮ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਤਿੰਨੇ ਉਜਾੜੇ ਕਾ ਬੰਦ ਬਣੇ ਹੋਏ ਨੇ। ਪਰ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਦੀਆਂ ਮੁਲਾਕਾਤਾਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਹੋਈਆਂ, ਹੁਣ ਜਿਹੜਾ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਗਏ ਨੇ, ਮੁਲਾਕਾਤਾਂ ਕਿਹਨਾਂ ਨਾਲ ਕਰਦੇ ਨੇ? ਧਾਰਮਿਕ ਸਥਾਨਾਂ ਤੇ ਜਾਂਦੇ ਸਨ। ਉੱਥੇ ਜਿਹੜਾ ਵੀ ਕੋਈ ਇਨਸਾਨ ਹੁੰਦਾ ਸੀ, ਧਰਮ ਦਾ ਆਗੂ ਹੁੰਦਾ ਸੀ, ਕੋਈ ਪੁਜਾਰੀ ਹੁੰਦਾ ਸੀ, ਉਹਨੂੰ ਜਾ ਕੇ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਮਿਲਦੇ ਸਨ, ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਮਿਲ ਕੇ ਵਿਚਾਰ ਹੁੰਦੀ ਸੀ। ਉਹ ਵਿਚਾਰ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਜੋ ਤੱਤ ਸਾਰ ਨਿਕਲ ਕੇ ਆਉਂਦਾ ਸੀ, ਫਿਰ ਉਹਨੂੰ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਸ਼ਬਦੀ ਜਾਮਾ ਪਹਿਨਾਉਂਦੇ ਨੇ ਤੇ ਉਹ ਸ਼ਬਦ ਉਚਾਰਨ ਹੁੰਦਾ ਸੀ ਉੱਥੇ। ਉਹ ਸ਼ਬਦ ਹੋ ਰਿਹਾ ਹੁਣ ਪੜ ਪੜ ਗੱਡੀ ਲੱਦੀਆਂ, ਪੜ ਪੜ ਭਰੀਆਂ ਸਾਥ। ਹੁਣ ਇਹ ਇੱਕ ਇਤਿਹਾਸਕ ਸ਼ਬਦ ਹੈ। ਜਦੋਂ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਸੁਮੇਰ ਪਰਬਤ ਤੇ ਗਏ ਨੇ, ਵਾਪਸੀ ਤੇ ਮਹਾਰਾਜ ਸ਼੍ਰੀਨਗਰ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਜੰਮੂ ਆਉਂਦੇ ਹੋਏ ਰਸਤੇ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਮਟਨ ਨਾਂ ਦਾ ਇਲਾਕਾ ਹੈ, ਉਹਨੂੰ ਮਟਨ ਸਾਹਿਬ ਕਰਕੇ ਵੀ ਕਈਆਂ ਨੇ ਲਿਖਿਆ। ਉੱਥੇ ਇੱਕ ਪੰਡਿਤ ਰਹਿੰਦਾ ਹੈ, ਪੰਡਿਤ ਦਾ ਨਾਮ ਹੈ ਬ੍ਰਹਮ ਦੱਤ, ਕਈ ਬ੍ਰਹਮ ਦਾਸ ਵੀ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ। ਇਸ ਬ੍ਰਹਮ ਦੱਤ ਨਾਲ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਮੁਲਾਕਾਤ ਹੋਈ। ਮਹਾਰਾਜ ਨੂੰ ਪਤਾ ਲੱਗਾ ਵੀ ਇੱਥੇ ਇੱਕ ਐਸਾ ਬੰਦਾ ਰਹਿੰਦਾ ਹੈ, ਐਸਾ ਪੰਡਿਤ ਹੈ, ਬੜਾ ਵਿਦਵਾਨ ਹੈ, ਤੇ ਉਹਨੇ ਬੜੇ ਪੋਥੀਆਂ, ਧਾਰਮਿਕ ਗ੍ਰੰਥ, ਕਿਤਾਬਾਂ ਬਹੁਤ ਪੜ੍ਹੀਆਂ ਨੇ, ਬੜੀ ਨੌਲੇਜ ਹੈ। ਉਹ ਜਿੱਥੇ ਵੀ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਉਹ ਡਿਬੇਟ ਕਰਦਾ ਹੈ, ਵਿਚਾਰ ਕਰਦਾ ਹੈ, ਤੇ ਉਹ ਆਪਣੇ ਸਾਹਮਣੇ ਵਾਲੇ ਨੂੰ ਹਰਾ ਦਿੰਦਾ ਹੈ। ਅਰੇ ਪ੍ਰਾਣ ਉਹਨੂੰ ਦੇਣੀਆਂ ਪੈਂਦੀਆਂ ਸਨ। ਇਸ ਸ਼ਰਤ ਤੇ ਡਿਬੇਟ ਕੀਤੀ ਜਾਂਦੀ ਸੀ, ਗੱਲਾਂ ਬਾਤਾਂ ਕੀਤੀਆਂ ਜਾਂਦੀਆਂ ਸਨ, ਵਿਚਾਰ ਚਰਚਾ ਹੁੰਦੀ ਸੀ, ਗੋਸ਼ਟੀ ਹੁੰਦੀ ਸੀ ਵੀ ਜਿਹੜਾ ਹਾਰ ਗਿਆ ਉਹ ਆਪਣੇ ਸਾਰੇ ਧਾਰਮਿਕ ਗ੍ਰੰਥ, ਕਿਤਾਬਾਂ, ਪੋਥੀਆਂ ਜੋ ਵੀ ਉਹਦੇ ਕੋਲ ਹੈ, ਲਿਖਤਾਂ ਨੇ, ਉਹ ਜਿੱਤੇ ਹੋਏ ਨੂੰ ਦੇ ਦੇਗਾ। ਹੁਣ ਇਹ ਵਿਦਵਾਨ ਤਾਂ ਬੜਾ ਸੀ, ਕਿਤਾਬੀ ਗਿਆਨ ਬਹੁਤ ਸੀ, ਪਰ ਇਹਦੇ ਅੰਦਰ ਹੰਕਾਰ ਵੀ ਬੜਾ ਭਰਿਆ ਹੋਇਆ ਸੀ। ਹੁਣ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਜਦੋਂ ਇਹਦੇ ਨਾਲ ਮੁਲਾਕਾਤ ਹੋਈ, ਮਹਾਰਾਜ ਨੇ ਬੈਠ ਕੇ ਵਿਚਾਰ ਚਰਚਾ ਕੀਤੀ, ਇਹਦੇ ਅੰਦਰ ਨੂੰ ਪੜਿਆ, ਇਹਦਾ ਦਿਮਾਗ, ਦਿਲ, ਮਨ, ਮਨ, ਬੁੱਧ ਕਹਿੰਦੇ ਸਾਰਾ ਕੁਝ ਪੜ ਕੇ ਤੇਰਾ ਕੰਮ ਕੇਵਲ ਉਸ ਹਾਥੀ ਵਰਗਾ ਹੀ ਹੈ ਜਿਹੜਾ ਨਹਾ ਧੋ ਕੇ ਆਪਣੇ ਪਰ ਮਿੱਟੀ ਪਾ ਲੈਂਦਾ, ਚਿੱਕੜ ਪਾ ਲੈਂਦਾ। ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਸ਼ਬਦ ਦੇ ਤੀਰ ਬਣ ਕੇ ਬੱਚੇ, ਇਹਨੂੰ ਅਹਿਸਾਸ ਹੋਇਆ ਤੇ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਦੇ ਚਰਨਾਂ ਤੇ ਟਹਿ ਪਿਆ। ਕਹਿੰਦੇ ਫਿਰ ਮੈਨੂੰ ਉਪਦੇਸ਼ ਦਿਓ ਜਿਹਦੇ ਨਾਲ ਮੇਰਾ ਪਾਰ ਉਤਾਰਾ ਹੋ ਜਾਏ। ਉਦੋਂ ਮਹਾਰਾਜ ਨੇ ਕਿਹਾ ਵੀ ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਆਪਣੇ ਅੰਦਰੋਂ ਸੱਚ ਪ੍ਰਗਟ ਕਰਨਾ ਹੈ, ਆਪਣੇ ਅੰਦਰਲੇ ਸੱਚ ਨਾਲ ਜੁੜਨਾ ਹੈ, ਹਉਮੈ ਮਾਰਨੀ ਹੈ, ਹਉਮੈ ਮਿਟਾ ਕੇ ਉਹਦੇ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚਣਾ ਹੈ। ਅੱਗੇ ਆਏਗਾ ਜਾ ਕੇ ਇਹ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਵਾਲਾ ਜਿਹੜਾ ਸ਼ਬਦ ਆਉਂਦਾ ਹੈ, ਆਸ ਅੰਦੇਸ਼ੇ ਤੇ ਨਹੀਂ ਕੇਵਲ ਹਉਮੈ ਸ਼ਬਦ ਜਲਾਏ। ਹਉਮੈ ਨੂੰ ਸ਼ਬਦ ਨਾਲ ਸਾੜਨਾ ਪਏਗਾ, ਫੇਰ ਜਾ ਕੇ ਕਿਤੇ ਮੁਕਤੀ ਵਾਲੀ ਗੱਲ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋਏਗੀ। ਇਹਨੇ ਉਸ ਗੱਲ ਨੂੰ ਸਮਝਿਆ, ਇਹਨੂੰ ਪਤਾ ਲੱਗਾ, ਅਹਿਸਾਸ ਹੋਇਆ ਵੀ ਮੇਰਾ ਸਾਰਾ ਕੁਝ ਦਾ ਅੱਜ ਤੱਕ ਪੜ੍ਹਿਆ ਕਿਤਾਬੀ ਗਿਆਨ ਕੇਵਲ ਤੇ ਕੇਵਲ ਮੱਥਾ ਮਾਰਨ ਵਾਲਾ ਹੀ ਹੈ, ਹੰਕਾਰ ਪ੍ਰਗਟ ਕਰਨ ਵਾਲਾ ਸੀ, ਪਰ ਮੈਂ ਆਪਣੇ ਅੰਦਰ ਨਿਰੰਕਾਰ ਪ੍ਰਗਟ ਨਹੀਂ ਕਰ ਪਾਇਆ, ਹੰਕਾਰ ਬਹੁਤ ਆ ਗਿਆ। ਖੈਰ ਉਦੋਂ ਮਹਾਰਾਜ ਨੇ ਇਹ ਸ਼ਬਦ ਉਚਾਰਿਆ, ਪੜ ਪੜ ਗੱਡੀ ਲੱਦੀਆਂ, ਪੜ ਪੜ ਭਰੀਆਂ ਸਾਥ। ਪੜਾੜੇ ਨੂੰ ਸਿਹਾਰੀਆ ਪੜ ਕੇ। ਕਹਿੰਦੇ ਕੋਈ ਬੰਦਾ, ਕੋਈ ਮਨੁੱਖ ਭੰਡਾਰੇ, ਸਾਥ ਦਾ ਅਰਥ ਹੁੰਦਾ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਢੇਰ, ਢੇਰ ਕਹਿੰਦੇ ਬਹੁਤ ਵੱਡੇ ਢੇਰ, ਬੜੀਆਂ ਕਿਤਾਬਾਂ, ਗ੍ਰੰਥ, ਪੋਥੀਆਂ ਪੜ੍ਹੀ ਜਾਏ, ਪੜ੍ਹੀ ਜਾਏ, ਪੜ੍ਹੀ ਜਾਏ, ਪੜ ਪੜ ਕੇ ਗੱਡੇ, ਗੱਡਿਆਂ ਤੇ ਲੱਦ ਲਏ, ਬਹੁਤ ਵੱਡੇ ਢੇਰ ਲਾ ਲਏ। ਫਿਰ ਪੜ ਪੜ ਬੇੜੀ ਪਾਈ ਹੈ, ਪੜ ਪੜ ਗੱਡੀਆਂ, ਖਾਦ, ਬੇੜੀ, ਕਿਸ਼ਤੀ, ਬੋਟ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਪਾ ਲਏ,
बीड़ी भर ले। खात अर्थ ਹੁੰਦਾ ਖਾਤਾ, ਖਾਤੇ ਦਾ अर्थ ਕਰਾਂਗੇ ਟੋਆ। ਟੋਏ ਦਾ अर्थ है भी ऐसी बहुत ज्यादा किताबां ਉਹਦੇ ਕੋਲ ਗ੍ਰੰਥ ਪੋਥੀਆਂ ਇਕੱਠੇ ਹੋ ਜਾਣ ਜਿਹੜੇ ਟੋਆ ਪੱਟ ਕੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਭਰਦੇ, ਟੋਏ ਵੀ ਪੱਟ ਕੇ ਭਰਦੇ, ਖਾਤੇ ਭਰ ਲੈ, ਖੂਹ ਖਾਤਾ ਵੀ ਕਹਿ ਦਿੰਦੇ ਆਪਾਂ। ਪੜੀਏ ਜੀਤੇ ਬਰਸ ਬਰਸ, ਆਪਣੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਦੇ ਸਾਰੇ ਸਾਲ ਪੜ੍ਹਨ ਵਿੱਚ ਹੀ ਲੰਘਾ ਦੇ। ਕਈ ਕਹਿੰਦੇ ਨਾ ਜੀ ਅਸੀਂ ਇੰਨੇ ਸਾਲ ਤੋਂ ਪੜ੍ਹ ਰਹੇ ਹਾਂ, ਅਸੀਂ ਇੰਨੇ ਸਾਲ ਤੋਂ ਪੜ੍ਹੇ ਹਾਂ, ਸਾਡਾ ਇੰਨੇ ਸਾਲਾਂ ਦਾ ਐਕਸਪੀਰੀਅੰਸ ਹੈ। ਆਮ ਤੌਰ ਤੇ ਗੱਲਾਂ ਸਮਾਜ ਵਿੱਚ, ਸੰਸਾਰ ਵਿੱਚ ਹੁੰਦੀਆਂ ਨੇ। ਤੁਹਾਨੂੰ ਕਿੰਨੇ ਸਾਲ ਹੋ ਗਏ ਜੀ ਇਸ ਫੀਲਡ ਵਿੱਚ, ਕਿੰਨੇ ਸਾਲ ਹੋ ਗਏ ਪੜ੍ਹਦਿਆਂ ਨੂੰ? ਉਦੋਂ ਅਸੀਂ ਮਹੀਨੇ ਨਹੀਂ ਕਹਿੰਦੇ, ਅਸੀਂ ਆਮ ਤੌਰ ਤੇ ਸਾਲ ਕਹਿੰਦੇ ਹਾਂ। ਮਹਾਰਾਜ ਕਹਿੰਦੇ ਜੀਤੇ ਦਾ ਅਰਥ ਹੈ ਜਿੰਨੇ ਵੀ ਬਰਸ, ਸਾਲ, ਜਿੰਨੇ ਵੀ ਉਹਦੀ ਉਮਰ ਦੇ ਸਾਲ ਬੀਤੇ ਨੇ ਉਹ ਸਾਰੇ ਉਹਨੇ ਪੜ੍ਹ ਕੇ ਲੰਘਾ ਦਿੱਤੇ ਹੋਣ। ਪੜ੍ਹੀਆਂ ਜੀਤੇ ਮਾਸ, ਮਾਸ ਦਾ ਅਰਥ ਹੈ ਮਹੀਨਾ। ਉਹਨੇ ਆਪਣੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਦੇ ਮਹੀਨੇ ਵੀ ਜਿੰਨੇ ਵੀ ਆਏ ਉਹ ਵੀ ਪੜ੍ਹ ਕੇ ਲੰਘਾ ਦਿੱਤੇ ਹੁਣ। ਪੜ੍ਹੀ ਗਿਆ, ਪੜ੍ਹੀ ਗਿਆ, ਪੜ੍ਹੀ ਗਿਆ। ਪੜ੍ਹੀਏ ਜੇਤੀ ਆਰਜਾ, ਜਿੰਨੀ ਵੀ ਉਹਦੀ ਆਰਜਾ ਉਮਰ, ਸਾਰੀ ਉਮਰ ਪੜ੍ਹਦਾ ਰਿਹਾ ਹੋਵੇ। ਪੜ੍ਹੀਆਂ ਜੇਤੇ ਸਾਸ, ਪਰ ਕਹਿੰਦੇ ਹੋ ਸਕਦਾ ਸਾਲਾਂ ਵਿੱਚ, ਮਹੀਨਿਆਂ ਵਿੱਚ, ਆਰਜਾ ਵਿੱਚ ਕਿਤੇ ਬੰਦੇ ਤੋਂ ਐਸਾ ਸਮਾਂ ਖੁੰਝ ਗਿਆ ਹੋਵੇ, ਪੜ੍ਹ ਨਾ ਸਕਿਆ ਹੋਵੇ, ਕੋਈ ਐਸਾ ਹੋਵੇ। ਤੇ ਕੋਈ ਐਸਾ ਹੋਵੇ ਜਿਹੜਾ ਪੜ੍ਹੀਆਂ ਜੇਤੇ ਸਾਸ, ਹਰ ਸਵਾਸ ਸਵਾਸ ਪੜ੍ਹਦਾ ਰਿਹਾ ਹੋਵੇ। ਉਹਦਾ ਕੋਈ ਵੀ ਸਾਹ, ਕਿਤਾਬ, ਗ੍ਰੰਥ, ਪੋਥੀ ਨੂੰ ਪੜ੍ਹਨ ਤੋਂ ਬਿਨਾਂ ਵਿਅਰਥ ਗਿਆ ਹੀ ਨਾ ਹੋਵੇ। ਇੰਨਾ ਜ਼ਿਆਦਾ ਪੜ੍ਹਿਆ ਹੋਵੇ ਵੀ ਉਹਨੇ ਹਰੇਕ ਸਾਹ ਪੜ੍ਹਿਆ ਹੀ ਹੈ। ਜਿੰਨੇ ਸਾਲ ਇਹਨੇ ਪੜ੍ਹਦੇ ਰਿਹਾ, ਹਮੇਸ਼ਾ ਹੀ ਪੜ੍ਹ ਰਿਹਾ। ਹਾਲਾਂਕਿ ਪੋਸੀਬਲ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਪਰ ਮਹਾਰਾਜ ਕਹਿੰਦੇ ਮੰਨ ਲਓ ਵੀ ਜੇ ਕੋਈ ਕਹੇ ਜੀ ਮੈਂ ਤੇ ਇੰਨਾ ਪੜ੍ਹਿਆ, ਜਿੰਨੇ ਸਾਸ ਹੈ ਮੈਂ ਉਹ ਵੀ ਪੜ੍ਹਦਾ ਰਿਹਾ। ਹੁਣ ਨਤੀਜਾ ਕੀ ਨਿਕਲਿਆ? ਹੁਣ ਚਾਰ ਗੱਲਾਂ ਤੇ ਆ ਗਈਆਂ। ਸਾਡੀ ਸੋਚ ਮੁਤਾਬਕ, ਸੰਸਾਰੀ ਸੋਚ ਮੁਤਾਬਕ, ਸਾਡੀ ਵਿਦਵਤਾ, ਇੱਕ ਲਾਈਨ ਗੁਰਮਤਿ ਹੈ, ਇੱਕ ਗੱਲ। ਹੋਰ ਹਉਮੈ ਚੱਖਣਾ ਚਾਕ, ਇੱਕ ਗੱਲ ਤੋਂ ਬਿਨਾਂ ਹੋਰ ਸਾਰਾ ਕੁਝ ਕੇਵਲ ਹਉਮੈ ਵਿੱਚ ਫਸ ਕੇ ਝੱਕ ਮਾਰਨ ਦੇ ਬਰਾਬਰ ਹੈ, ਹੋਰ ਕੁਝ ਵੀ ਨਹੀਂ। ਹਰ ਝੱਕ ਮਾਰੀ, ਹੋਰ ਕੁਝ ਵੀ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ। ਹੁਣ ਬੰਦਾ ਸੋਚਦਾ ਹੈ, ਕਮਾਲ ਦੀ ਗੱਲ ਹੈ ਵੀ ਪੜ੍ਹਨਾ ਝੱਕ ਮਾਰਨਾ। ਝੱਕ ਮਾਰਨ ਦਾ ਅਰਥ ਕਿ ਕੰਮ ਕਰੋ ਪਰ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਕਹਿੰਦੇ ਜੇ ਤੇਰੀ ਪੜ੍ਹਾਈ ਵਿੱਚੋਂ, ਤੇਰੇ ਗਿਆਨ ਵਿੱਚੋਂ, ਤੇਰੀ ਨੌਲੇਜ ਵਿੱਚੋਂ ਜਾਂ ਇੰਨਾ ਪੜ੍ਹਾਈ ਕਰਕੇ ਤੇਰੇ ਅੰਦਰੋਂ ਹਉਮੈ ਹੀ ਨਹੀਂ ਮਿੱਟੀ ਤੇ ਝਾਕੀ ਮਾਰੀ, ਤੁਰ ਕੀਤਾ ਕੀ ਹੈ? ਪੜ੍ਹਨਾ ਕਿਸ ਵਾਸਤੇ ਸੀ? ਪੜ੍ਹਨਾ ਇਸ ਵਾਸਤੇ ਸੀ ਵੀ ਮੇਰੇ ਅੰਦਰ ਦੀ ਮੈਲ ਬਾਹਰ ਆ ਜਾਏ, ਮੇਰੇ ਅੰਦਰ ਦਾ ਅਗਿਆਨ ਮਿਟ ਜਾਏ, ਭਰਮ ਦੂਰ ਹੋ ਜਾਣ, ਸ਼ੰਕੇ ਮਿਟ ਜਾਣ, ਮੇਰ ਤੇਰ ਖਤਮ ਹੋ ਜਾਏ, ਜਾਤ ਪਾਤ ਮਿਟ ਜਾਏ। ਤੂੰ ਕਹਿੰਦੇ ਪੜ੍ਹ ਕੇ ਹੰਕਾਰ ਦਾ ਭਾਰ ਵੀ ਉੱਪਰ ਲੱਦ ਲਿਆ। ਪਹਿਲਾਂ ਤਾਂ ਪੜ੍ਹਾਈ ਦਾ ਭਾਰ, ਗਿਆਨ ਦਾ ਭਾਰ, ਉਹਦੇ ਹੰਕਾਰ ਦਾ ਭਾਰ ਲੱਦ ਲਿਆ, ਨਾਲ ਹਉਮੈ ਬਿਠਾ ਲਈ। ਤੇਰਾ ਤੇ ਕਹਿੰਦੇ ਸਾਰਾ ਕੁਝ ਝੱਕ ਮਾਰ ਰਿਹਾ, ਪ੍ਰਾਪਤੀ ਤਾਂ ਕੁਝ ਨਾ ਹੋਈ। ਮਨ ਨੂੰ, ਜੋਤ ਨੂੰ ਕੁਝ ਨਹੀਂ ਲੱਭਾ। ਹੋਰ ਹਉਮੈ ਚੱਖਣਾ ਚਾਹ, ਹਉਮੈ ਹੋਰ ਵਧਾ ਲਈ, ਕੇਵਲ ਝਾਕੀ ਮਾਰੀ ਹੈ। ਇੱਕ ਗੱਲ ਲੇਖੇ 'ਚ ਪੈ ਗਈ ਹੈ ਕਿ ਇਹ ਸਾਰਾ ਕੁਝ ਪੜ੍ਹ ਕੇ ਹਉਮੈ ਮਿਟ ਗਿਆ ਜਾਂ ਨਹੀਂ, ਬਸ। ਜੇ ਤੇ ਪੜ੍ਹੇ ਹੋਏ ਨੇ, ਹੁਣ ਫਿਰ ਤੇ ਸਵਾਲ ਆਏਗਾ ਵੀ ਫਿਰ ਜਿਹੜੀ ਅਸੀਂ ਬਾਣੀ ਪੜ੍ਹਦੇ ਹਾਂ, ਇਹ ਨਾਜ਼ੁਕ ਵਿਸ਼ਾ ਬੜਾ, ਬਹੁਤ ਨਾਜ਼ੁਕ ਹੈ। ਕਹਿਣ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਸਮੱਸਿਆ ਆ ਸਕਦੀ ਹੈ, ਸੁਣਨ ਵਾਲੇ ਨੂੰ ਵੀ ਆ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਤੇ ਵੈਸੇ ਜਿਹੜੀ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਉਹ ਸਰਬ ਸਾਂਝੀ ਹੈ। ਗੁਰਮਤਿ ਦਾ ਉਪਦੇਸ਼ ਸਰਬ ਸਾਂਝਾ ਹੈ। ਇੱਕਾ ਬਾਣੀ ਗੁਰੂ ਕੋ ਸ਼ਬਦ ਵਿਚਾਰ ਉਪਦੇਸ਼ ਚਾਰ ਹੈ? ਬਿਲਕੁਲ ਨਹੀਂ, ਬਲਕਿ ਸਿੱਖ ਪਹਿਲੇ ਨੰਬਰ ਤੇ, ਸਿੱਖ ਨੂੰ ਉਪਦੇਸ਼ ਪਹਿਲਾਂ। ਵੀ ਜੇ ਤੇਰੀ ਪੜ੍ਹਾਈ ਕੇਵਲ ਤੇ ਕੇਵਲ ਤੇਰਾ ਪਾਠ ਕੀਤਾ, ਤੇਰਾ ਨਿਤਨੇਮ ਕੀਤਾ, ਤੇਰਾ ਦਾਨ ਪੁੰਨ ਕੀਤਾ, ਤੇਰਾ ਧਰਮ ਦਾ ਕਰਮ ਹਉਮੈ ਵਧਾ ਰਿਹਾ, ਮਹਾਰਾਜ ਕਹਿੰਦੇ ਫਿਰ ਤੂੰ ਵੀ ਝਾਕੀ ਮਾਰ ਰਿਹਾ, ਹੋਰ ਕੁਝ ਨਹੀਂ ਕਰਦਾ।
ਫਿਰ ਕੇਵਲ ਝਾਕੀ ਮਾਰੀ। ਪਾਠ ਪੜਿਆ ਵੀ ਬੇਅਰਥ, ਸੇਵਾ ਵੀ ਬੇਅਰਥ, ਕਥਾ ਵੀ ਨੂੰ ਸਮਝ ਕੇ ਹੈ ਨਾ, ਬਾਕੀ ਤਾਂ ਸਾਰਾ ਕੁਝ ਬਾਅਦ ਚ ਹੋਏਗਾ। ਪਰ ਕੇਵਲ ਪੜ੍ਹੀ ਜਾਣਾ, ਲੱਭਣਾ, ਖੋਜਣਾ, ਪਾਉਣਾ ਕੁਝ ਨਹੀਂ, ਇਹ ਮਹਾਰਾਜ ਕਹਿੰਦੇ ਕਰਮ ਕਾਂਡ ਬਣ ਗਿਆ। ਫਿਰ ਉੱਥੇ ਆ ਜਾਏਗੀ ਗੱਲ, ਪਾਠ ਪੜ੍ਹੇ ਔਰ ਵੇਦ ਵਿਚਾਰੇ। ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਗੁਰਮਤਿ ਦਾ ਸੋਝੀ ਤੱਤ ਗਿਆਨ ਜਿਹੜਾ ਅਸੀਂ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰਨਾ ਹੈ, ਜਿਹੜਾ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰਕੇ ਇਹਨੇ ਆਪਣੇ ਨਿੱਜ ਘਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਾਣਾ ਹੈ, ਜਿੱਥੇ ਜਾ ਕੇ ਸਾਡਾ ਸੱਚਖੰਡ ਚ ਵਸ ਆਉਣਾ, ਉਹੀ ਪੱਲੇ ਹੈ, ਉਹੀ ਉਹਦੀ ਉਹ ਵੈਲਿਊ ਹੈ। ਬਾਕੀ ਸਾਰਾ ਕੁਝ ਹਉਮੈ ਚ ਫਸ ਕੇ ਝੱਕ ਮਾਰਨ ਦੇ ਬਰਾਬਰ। ਨਹੀਂ, ਤੁਸੀਂ ਗੁਰਬਾਣੀ ਪੜ੍ਹਨ ਬਾਰੇ ਦੱਸਦੇ ਸੀ। ਹਾਂ, ਆਪਾਂ ਕਰ ਰਹੇ ਸੀ ਵੀ ਦੇਖੋ, ਪੜ੍ਹਿਆ ਨਹੀਂ ਭੇਦ ਬੁੱਝਿਆ ਪਾਵਣਾ। ਗੁਰਬਾਣੀ ਪੜ੍ਹਨੀ ਹੈ, ਮੇਰੀ ਆਪਾਂ ਗੱਲ ਕਰ ਰਹੇ ਸੀ ਵੀ ਇਹਦਾ ਅਰਥ ਇਹ ਨਹੀਂ ਹੁਣ ਕਿ ਅਸੀਂ ਬਾਣੀ ਪੜ੍ਹਨੀ ਨਹੀਂ, ਪਾਠ ਪੜ੍ਹਨਾ ਹੀ ਨਹੀਂ, ਪੜ੍ਹਨਾ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਪੜ੍ਹੇ ਹੋਏ ਨੂੰ ਹੀ ਸਮਝਿਆ ਜਾਏਗਾ। ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਪੜ੍ਹਨਾ ਹੀ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਪਰ ਸਾਰੀ ਉਮਰ ਪੜ੍ਹੀ ਜਾਣਾ ਸਮਝਣਾ ਕੁਛ ਨਹੀਂ, ਇਹ ਗਲਤ ਹੈ ਜੀ। ਇਹਨੂੰ ਝੱਕ ਮਾਰਨ ਦੇ ਬਰਾਬਰ ਕਿਹਾ ਵੀ ਮੈਂ ਇੱਕ ਚੀਜ਼ ਨੂੰ 20 ਸਾਲ ਪੜ੍ਹੀ ਜਾ ਰਿਹਾ, ਸਮਝ ਕੁਛ ਵੀ ਨਹੀਂ ਰਿਹਾ, ਉਹ ਫਿਰ ਮਹਾਰਾਜ ਕਹਿੰਦੇ ਕੇਵਲ ਕਰਮ ਕਾਂਡ ਬਣ ਗਿਆ। ਹੁਣ ਗੁਰਮਤ ਵਿੱਚ ਵੀ ਬੜਾ ਕੁਝ ਹੋ ਤਾਂ ਰਿਹਾ। ਪਾਠ ਪੜ੍ਹਿਓ ਔਰ ਵੇਦ ਵਿਚਾਰਿਓ ਕਿਹਨੂੰ ਕਿਹਾ ਸੀ? ਜਿਹੜੇ ਸਿਰਫ ਪੜ੍ਹਨ ਤੇ ਜ਼ੋਰ ਦੇਈ ਜਾਂਦੇ ਸੀ। ਮਹਾਰਾਜ ਨੇ ਤਾਂ ਹੀ ਨਾਲ ਸ਼ਬਦ ਵਿਚਾਰ ਨਾ ਲਿਖ ਦਿੱਤਾ, ਡਿੱਠਾ ਮੁਕਤ ਨਾ ਹੋਵੇ ਜਿਚਰ ਸ਼ਬਦ ਨਾ ਕਰੇ ਵਿਚਾਰ। ਗੁਰ ਸੇਵਾ ਗੁਰ ਸ਼ਬਦ ਵਿਚਾਰ, ਗੁਰ ਕੀ ਸੇਵਾ ਸ਼ਬਦ ਵਿਚਾਰ, ਸਿੱਖੀ ਸਿੱਖਿਆ ਗੁਰ ਵਿਚਾਰ, ਮਹਾ ਆਨੰਦ ਗੁਰ ਸ਼ਬਦ ਵਿਚਾਰ। ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਤੇ ਜ਼ੋਰ ਹੀ ਵਿਚਾਰ ਤੇ ਦਿੱਤਾ। ਅਸੀਂ ਵਿਚਾਰ ਵਾਲਾ ਪੱਖ ਛੱਡਤਾ, ਪੜ੍ਹਨ ਨਾਲ ਫੜ ਲਿਆ ਵੀ ਇਹਨੂੰ ਪੜ੍ਹ ਦੋ ਜੀ, ਬੜਾ ਫਲ ਮਿਲਦਾ। ਪੜ੍ਹਨ ਤੋਂ ਅੱਗੇ ਵੀ ਤੁਰੋ, ਜਿੱਥੇ ਗੁਰਮਤ ਸਾਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਜਾਂਦੀ ਹੈ, ਜਿਸ ਜੁਗਤੀ ਨਾਲ ਅਸੀਂ ਜਾਣਾ, ਸਾਨੂੰ ਉੱਥੇ ਪਹੁੰਚਣਾ ਪੈਣਾ। ਤਾਂ ਮਹਾਰਾਜ ਨੇ ਜੇ ਬਾਤ ਕਰੀ ਵੀ ਹੁੰਦਾ, ਹਾਂ ਉਹੀ ਹੈ ਨਾ, ਉਹ ਕਿਵੇਂ ਪਰਖੋਗੇ? ਕਾਹਦੇ ਨਾਲ ਪਰਖਣਾ? ਪਰਖਿਆ ਜਾਏਗਾ ਵਿਚਾਰ ਨਾਲ, ਵਿਵੇਕ ਬੁੱਧੀ ਨਾਲ। ਵਿਵੇਕ ਬੁੱਧੀ ਮਿਲਦੀ ਹੈ ਵਿਚਾਰ ਕੇ, ਸਮਝ ਕੇ। ਹੁਣ ਦੇਖੋ, ਜਿਹਦੇ ਕੋਲ ਸਮਝੇ ਨਹੀਂ, ਜਿਹੜੇ ਵਿਚਾਰੇ ਬੰਦੇ ਨੂੰ ਕੁਛ ਪਤਾ ਹੀ ਨਹੀਂ, ਉਹ ਕਈ ਕਹਿ ਦਿੰਦੇ ਨਾ, ਨਹੀਂ ਜੀ ਅਸੀਂ ਤੇ ਜੀ ਬਸ ਪਾਠੀ ਬੰਦਾ ਜਿਹੜਾ ਵਿਚਾਰਾ, ਜਿਹੜਾ ਹੁਣ ਪਾਠ ਕਰਦਾ, ਉਹਦੀ ਸਾਰੀ ਉਮਰ ਪੜ੍ਹਦਿਆਂ ਦੀ ਲੰਘ ਗਈ। ਬਾਣੀ ਤਾਂ ਪੜ੍ਹਦਾ ਹੀ ਹੈ, ਸਾਡੇ ਨਾਲੋਂ ਵੱਧ ਪੜ੍ਹਦਾ। ਆਮ ਹਰ ਬੰਦੇ ਨਾਲੋਂ, ਰਾਗੀ ਨਾਲੋਂ, ਗ੍ਰੰਥੀ ਨਾਲੋਂ, ਕਥਾਵਾਚਕ ਨਾਲੋਂ ਵੱਧ ਬਾਣੀ ਪਾਠੀ ਪੜ੍ਹਦਾ ਜੀ। ਪਰ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਧ ਦੁਖੀ ਵੀ ਪਾਠੀ ਹੈ। ਹਾਂਜੀ, ਕਈਆਂ ਦੀ ਆਰਥਿਕ ਲੋੜਾਂ ਨੇ ਅਜੇ ਤੱਕ ਪੂਰੀਆਂ ਹੋਈਆਂ, ਕਈਆਂ ਦੇ ਘਰ ਨਹੀਂ ਬਣੇ, ਕਈਆਂ ਦੀ ਰੋਜ਼ੀ ਰੋਟੀ ਨਹੀਂ ਚੱਲਦੀ ਸਹੀ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ। ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਜੀ ਇਸ ਦਾ ਪਾਠ ਹੀ ਕੀਤਾ, ਪੱਲੇ ਤਾਂ ਕੁਛ ਨਹੀਂ ਪਿਆ ਸਾਡੇ। ਇਸ ਦਾ ਮਤਲਬ ਉਹਦਾ ਪੜ੍ਹਿਆ ਨੇ ਕੁਝ ਸਵਾਰਿਆ ਹੀ ਨਹੀਂ। ਬਲਕਿ ਜੇ ਇਕੱਲੇ ਪੜ੍ਹਨ ਦੀ ਗੱਲ ਹੁੰਦੀ, ਉਹਦਾ ਤਾਂ ਜੀਵਨ ਸਵਰਗ ਬਣ ਜਾਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਸੀ, ਉੱਥੇ ਬੜੇ ਆਨੰਦ ਚ ਪਹੁੰਚਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਸੀ ਜੀ। ਪਾਠੀਆਂ ਦੀ ਇੰਨੀ ਭੈੜੀ ਹਾਲਤ ਹੋਈ ਹੈ, ਦੁਰਦਸ਼ਾ ਹੋਈ ਹੈ, ਅਸੀਂ ਕੀਤੀ ਵੀ ਹੈ। ਚਲੋ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਬਾਣੀ ਪੜ੍ਹਦੇ ਆ, ਇਸ ਪੱਖ ਤੇ ਸਤਿਕਾਰ ਹੈ ਉਹਨਾਂ ਦਾ। ਹਾਂਜੀ, ਹੌਲੀ ਹੌਲੀ ਸਾਡੇ ਹੁਣ ਸਮਾਜ ਦਾ, ਧਰਮ ਦਾ ਢਾਂਚਾ ਬਦਲਿਆ। ਸਾਡੀ ਸੋਚ ਵਿੱਚੋਂ ਪ੍ਰਚਾਰ ਵਾਲੀ ਜਿਹੜੀ ਸੀ ਇੱਕ ਰਵਾਇਤ ਸੀ, ਉਹ ਖਤਮ ਹੋ ਗਈ, ਘਟਦੀ ਮੁੱਕੜ ਕਿਨਾਰੇ ਪਹੁੰਚ ਗਈ। ਤੇ ਹੌਲੀ ਹੌਲੀ ਇਹ ਚੀਜ਼ਾਂ ਵਪਾਰ ਵਾਲੇ ਪਾਸੇ ਜਾਂ ਕਰਮ ਕਾਂਡ ਸਾਰਾ ਕੁਝ ਚੱਲ ਪਿਆ, ਹਨਾ। ਚਲੋ ਆਪਾਂ ਕਹਿੰਦੇ ਵੀ ਚਲੋ ਬਾਣੀ ਪੜ੍ਹ ਰਿਹਾ ਜੀ, ਪਰ ਪੜ੍ਹ ਕੇ ਉਹਨੂੰ ਇੰਨੀ ਤਾਂ ਸਮਝ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਸੀ, ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਭਾਣੇ ਵਾਲੀ ਕੋਈ ਗੱਲ ਨਹੀਂ, ਰਜ਼ਾ ਦੀ ਗੱਲ ਉਹ ਨਹੀਂ ਕਰਦਾ, ਵਿਕਾਰੀ ਹੰਕਾਰੀ ਬਿਰਤੀ ਦਾ ਉਹਨੂੰ ਨਹੀਂ ਕੋਈ ਫਰਕ ਪਤਾ। ਤੇ ਫਿਰ ਪੜ੍ਹ ਕੇ ਪ੍ਰਾਪਤੀ ਕੀ ਹੋਈ? ਜੇ ਹੋਈ ਹੁੰਦੀ ਫਿਰ ਵਿਚਾਰ ਵਾਲਾ ਪੱਖ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਗੁਰਬਾਣੀ ਚ ਲੈ ਕੇ ਨਾ ਆਉਂਦੇ। ਜੇ ਵਿਚਾਰ ਵਾਲਾ ਪੱਖ ਤਾਂ ਹੀ ਲੈ ਕੇ ਆਉਂਦਾ ਸੀ ਵੀ ਭਾਈ ਇਕੱਲੇ ਪੜ੍ਹਨ ਨਾਲ ਕੁਛ ਨਹੀਂ ਸਵਰਦਾ ਕਿਸੇ ਦਾ, ਜਿੰਨਾ ਚਿਰ ਅਸੀਂ ਉਹਨੂੰ ਵਿਚਾਰਦੇ ਨਹੀਂ, ਸਮਝਦੇ ਨਹੀਂ, ਸਮਝ ਕੇ ਉਹਦੇ ਚੋਂ ਕੁਛ ਸਿੱਖਦੇ ਨਹੀਂ। ਸਿੱਖੇ ਹੋਏ ਨੂੰ ਫਿਰ ਆਪਣੇ ਲਾਈਫ ਚ, ਆਪਣੇ ਜੀਵਨ ਚ ਅਪਲਾਈ ਨਹੀਂ ਕਰਦੇ। ਅਪਲਾਈ ਵੀ ਕਰਨਾ ਹੈ, ਅਪਲਾਈ ਦਾ ਅਰਥ ਨੂੰ ਮੰਨਣਾ ਵੀ ਹੈ। ਫਿਰ ਹਾਂ, ਸੋ ਪੜ੍ਹਿਆ ਸੋ ਪੰਡਿਤ ਬਿਨਾ ਗੁਰ ਸ਼ਬਦ ਕਰੇ ਵਿਚਾਰ। ਬਹੁਤ ਸੋਹਣੀ ਪੰਕਤੀ ਹੈ ਭੁਪਿੰਦਰ ਵੀਰ ਜੀ, ਧੰਨਵਾਦ। ਹੁਣ ਕਹਿੰਦੇ ਪੜ੍ਹਿਆ ਲਿਖਿਆ ਕੌਣ ਹੈ? ਆ ਜਿਹੜੀ ਗੱਲ ਤੁਸੀਂ ਪਾਈ ਹੈ ਬਹੁਤ ਸੋਹਣਾ। ਕਹਿੰਦੇ ਪੜ੍ਹੇ ਲਿਖੇ ਦਾ, ਹੁਣ ਦੇਖੋ ਅਸੀਂ ਸੰਸਾਰ ਚ ਕਹਿੰਦੇ ਵੀ ਪੜ੍ਹਿਆ ਲਿਖਿਆ ਬੰਦਾ। ਪੜ੍ਹੇ ਲਿਖੇ ਦਾ ਅਰਥ ਕੀ ਹੁੰਦਾ ਹੈ?
ਜਿਹੜਾ ਕਿਸੇ ਪੜ੍ਹਾਈ ਨੂੰ ਸਮਝ ਕੇ ਕਿਸੇ ਤੱਤ ਤੇ ਪਹੁੰਚਦਾ ਹੈ, ਚੰਗੇ ਮਾੜੇ ਦੀ ਸਾਰ ਜਾਣ ਲੈਂਦਾ ਹੈ, ਬੁਰੇ ਭਲੇ ਦਾ ਫਰਕ ਮੰਨਣ ਲੱਗ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਜਿਹਨੂੰ ਬੁਰੇ ਭਲੇ ਦਾ ਪਤਾ ਲੱਗਣ ਲੱਗ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਨਾ, ਜਿਹੜਾ ਫਿਰ ਨੁਕਸਾਨ ਹੋਣ ਤੋਂ ਬਚਾ ਲੈਂਦਾ ਹੈ, ਆਪਣਾ ਨੁਕਸਾਨ ਨਹੀਂ ਹੋਣ ਦਿੰਦਾ, ਫਾਇਦੇ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰਦਾ, ਪਬਲਿਕ ਦਾ ਭਲਾ ਕਰਦਾ, ਸਮਾਜਿਕ ਤੌਰ ਤੇ ਅਸੀਂ ਕਹਿੰਦੇ ਹਾਂ ਪੜ੍ਹਿਆ ਲਿਖਿਆ ਬੰਦਾ ਹੈ, ਆਫੀਸਰ ਬਣ ਗਿਆ ਜੀ, ਐਜੂਕੇਟਡ ਹੈ ਨਾ, ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਗੱਲਾਂ ਅਸੀਂ ਕਰਦੇ ਹਾਂ। ਹੁਣ ਜਿਹੜਾ ਦੁਨੀਆ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬਿਜ਼ਨਸ ਚੱਲਦੇ ਨੇ, ਵਪਾਰ ਚੱਲਦੇ ਨੇ, ਕਾਹਦੇ ਨਾਲ ਚੜ੍ਹਦੇ ਨੇ? ਪੜ੍ਹਾਈ ਨਾਲ। ਪਰ ਹੁਣ ਜਿਹੜੀ ਪੜ੍ਹਾਈ ਹੋਈ ਹੈ, ਆਪਾਂ ਪਹਿਲਾਂ ਵੀ ਸ਼ਾਇਦ ਵਿਚਾਰ ਕੀਤੀ ਸੀ ਵੀ ਦੋ ਅੰਗਰੇਜ਼ੀ ਦੇ ਵਰਡ ਨੇ, ਰੀਡ ਐਂਡ ਸਟੱਡੀ। ਜਿਹੜੀ ਗੱਲ ਹੁਣ ਉਰੇ ਪੜ੍ਹਨ ਦੀ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ ਉਹ ਰੀਡ ਦੀ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ। ਹਾਂਜੀ, ਵੀ ਕੱਲਾ ਰੀਡ ਕਰੀ ਜਾਓ ਕੁਝ ਨਹੀਂ ਲੱਭਣਾ ਜਿੰਨਾ ਚਿਰ ਉਹਨੂੰ ਸਟੱਡੀ ਨਹੀਂ ਕਰਦੇ ਤੁਸੀਂ। ਸਟੱਡੀ ਦਾ ਅਰਥ ਹੈ ਵਿਚਾਰਨਾ, ਵਾਚਣਾ, ਐਨਾਲਿਸਿਸ ਕਰਨਾ, ਉਹਨੂੰ ਖੋਜਣਾ, ਉਹਨੂੰ ਅਸੀਂ ਸਟੱਡੀ ਕਹਿੰਦੇ ਆ। ਅਸੀਂ ਰੀਡ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਗੁਰਬਾਣੀ ਨੂੰ, ਸਟੱਡੀ ਨਹੀਂ ਕਰਦੇ। ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਪੰਡਤ ਸੀ ਨਾ, ਪੰਡਤ ਵੀ ਰੀਡ ਹੀ ਕਰਦਾ ਸੀ, ਰੀਡ ਕਰਕੇ ਉਹਨੂੰ ਬੜਾ ਕੁਝ ਸਮਝ ਤਾਂ ਆ ਗਿਆ, ਪਰ ਜਿਹੜਾ ਤੱਤ ਤੱਕ ਉਹ ਵੀ ਨਹੀਂ ਪਹੁੰਚ ਸਕਿਆ। ਕਿਉਂ? ਉਹਨੇ ਸਟੱਡੀ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ। ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਕਹਿੰਦੇ ਆਹੀ ਪ੍ਰੋਬਲਮ ਹੈ ਭਾਈ, ਤੁਸੀਂ ਕੇਵਲ ਪੜ੍ਹਿਆ ਹੀ ਹੈ, ਪੜ੍ਹੇ ਹੋਏ ਨੂੰ ਵਿਚਾਰਿਆ ਨਹੀਂ, ਸਮਝਣ ਦਾ ਯਤਨ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ, ਤੱਤ ਨਹੀਂ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕੀਤਾ। ਜੋ ਤੱਤ ਜਿਹੜਾ ਸੀ ਨਾ, ਅਸੀਂ ਤੱਤ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚਣਾ ਹੈ। ਸੋ ਸਮਦਰਸ਼ੀ ਤੱਤ ਕਾ ਬੇਤਾ, ਚਾਹੇ ਸ਼ਬਦ ਮਤਲਬ ਇੱਕੋ ਹੀ ਸਮਝ ਆਵੇ, ਫਿਰ ਆਪ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਜਾਵੇ, ਜੀਵਨ ਚ ਉਤਰ ਜੇ ਤੇ ਅਸੀਂ ਕਮਾ ਲਈਏ। ਹਾਂ ਬਿਲਕੁਲ। ਦੇਖੋ ਕਮਾਈ ਵਾਲਾ ਪੱਖ ਸਭ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਚ ਹੈ ਤੇ ਸਭ ਤੋਂ ਔਖਾ ਹੈ, ਇਸੇ ਕਰਕੇ ਸਭ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਚ ਹੈ। ਪਹਿਲਾਂ ਤਾਂ ਸਮਝ ਆ ਜਾਣਾ ਹੀ ਵੱਡੀ ਗੱਲ ਹੈ ਜੀ। ਗੁਰਮਤ ਦਾ ਕੋਈ ਤਾਂ ਹੀ ਕਿਹਾ ਨਾ, ਏਕ ਸ਼ਬਦ ਮੇਰੇ ਹਿਰਦਾ ਵਸੈ, ਉਹ ਇੱਕ ਆਉਂਦਾ ਸ਼ਬਦ ਏਦਾਂ ਮੇਰੇ ਵਿਸਰ ਰਿਹਾ, ਏਕ ਸ਼ਬਦ ਦੀ ਗੱਲ ਆਉਂਦੀ ਹੈ, ਨਹੀਂ ਉਹ ਇੱਕ ਆਉਂਦਾ ਮਨ ਮੰਦਰ ਤਨਵੇਸ਼ ਕਲੰਦਰ ਘਾਟੀ ਤੀਰਥ ਨਾਵਾ, ਏਕ ਸ਼ਬਦ ਮੇਰੇ ਪ੍ਰਾਣ ਬਸਤ ਹੈ, ਮੋੜ ਜਨਮ ਨਾਵਾ। ਹਾਲਾਂਕਿ ਉਹ ਇੱਕ ਸ਼ਬਦ ਤੱਤ ਸ਼ਬਦ ਦੀ ਗੱਲ ਹੈ, ਸੱਚ ਵਾਲਾ ਜਿਹੜਾ, ਪਰ ਅਸੀਂ ਜਿਹਨੂੰ ਦੂਜੇ ਪਾਸੇ ਵੇਖੀਏ, ਕਿਣਕਾ ਏਕ ਕਣ, ਗੁਰਮਤ ਦਾ ਤਾਂ ਸੱਚ ਦਾ ਕਣ ਵੀ ਸਮਝ ਆ ਜਾਏ ਨਾ, ਕਣ ਵੀ ਅੰਦਰ ਚਲਾ ਜਾਏ ਕਿਤੇ, ਇਹਦੀ ਮਹਿਮਾ ਨਹੀਂ ਬਿਆਨ ਹੋ ਸਕਦੀ। ਗੱਲ ਸਾਰੀ ਸਮਝਣ ਤੇ ਖੜੀ ਹੈ, ਵਿਚਾਰਨ ਤੇ ਖੜੀ ਹੈ। ਵਿਚਾਰ ਵਾਲਾ ਪੱਖ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਸਾਡੇ ਸਾਹਮਣੇ ਲੈ ਕੇ ਆਏ ਨੇ। ਇਹ ਵਿਚਾਰ ਵਾਲਾ ਪੱਖ ਗੁਰਮਤ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੀ ਆਇਆ, ਬਾਕੀ ਗ੍ਰੰਥਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪੜ੍ਹਨ ਦੇ ਪੱਖ ਤਾਂ ਆਏ ਨੇ, ਵਿਚਾਰਨ ਦੀ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਹੋਈ। ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਵਿਚਾਰਨ ਦੀ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਵਿਚਾਰ ਚੋਂ ਕੁਝ ਆਧਾਰ ਬਣਦਾ, ਵਿਚਾਰ ਚੋਂ ਕੁਝ ਸਮਝ ਪੈਂਦੀ ਹੈ, ਵਿਚਾਰ ਸਾਨੂੰ ਕਿਸੇ ਨਤੀਜੇ ਤੇ ਲੈ ਕੇ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਅੰਦਰ ਖੋਜੈ ਤਤ ਲਹੈ ਪਾਏ ਸੁਖ ਦੁਆਰ। ਹਾਂ, ਮੁੱਖ ਦੁਆਰ ਹੋਣਾ ਜੀ ਉਰੇ, ਮੁੱਖ ਨਹੀਂ ਮੋਖ। ਅੰਦਰ ਖੋਜੈ, ਅੰਦਰ ਖੋਜਣਾ। ਹੁਣ ਗੁਰਮਤ ਨਾਲ, ਗਿਆਨ ਨਾਲ, ਬਾਣੀ ਨਾਲ ਤਤ ਲਹਿ, ਉਹ ਤਤ ਲਏਗਾ, ਤੇ ਜਿਹਨੂੰ ਤਤ ਮਿਲ ਗਿਆ ਮਹਾਰਾਜ ਕਹਿੰਦੇ ਉਹ ਮੋਖ ਦੁਆਰ ਤੇ ਪਹੁੰਚ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਮੰਨੈ ਪਾਵੈ ਮੋਖ ਦੁਆਰ। ਜਿਹਨੇ ਮੰਨ ਲਿਆ ਨਾ ਸੱਚ ਨੂੰ, ਕਬੂਲ ਕਰ ਗਿਆ, ਸਮਝ ਗਿਆ, ਉਹਦੇ ਚੱਲ ਪਿਆ, ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਮੋਖ ਦੁਆਰ ਪਾ ਲਿਆ। ਤੋ ਪੜ੍ਹਾਈ ਚੰਗੀ ਹੈ। ਪੜ੍ਹਾਈ ਦੇਖੋ, ਪੜ੍ਹਾਈ ਹੈਗੀ ਹੈ ਪਹਿਲੀ ਸਟੇਜ, ਪੜ੍ਹਾਈ ਹੈ ਨਰਸਰੀ ਤੱਕ ਜੀ। ਜਦੋਂ ਸਾਨੂੰ ਪੜ੍ਹਨਾ ਆ ਗਿਆ, ਜਪਜੀ ਸਾਹਿਬ ਅਸੀਂ ਪਹਿਲਾਂ ਦੇਖੋ ਪੜ੍ਹਨਾ ਸਿੱਖਦੇ ਹਾਂ, ਇਹਦਾ ਉਚਾਰਨ ਸਿੱਖਾਂਗੇ, ਵਿਸ਼ਰਾਮ ਸਿੱਖਾਂਗੇ, ਅੱਖਰੀ ਗਿਆਨ ਹੋਏਗਾ, ਹਨਾ। ਇਹ ਸਾਰਾ ਕੁਝ ਆ ਗਿਆ, ਰੀਡ ਕਰਨਾ, ਪੜ੍ਹਨਾ, ਪਿਆਰ ਨਾਲ ਬਾਣੀ ਪੜ੍ਹਨ ਲੱਗ ਗਏ, ਬਾਣੀ ਚਲੰਤ ਹੋ ਗਈ, ਬਾਣੀ ਕੰਠ ਹੋਣ ਲੱਗ ਪਈ। ਹੁਣ ਸਾਰੀ ਉਮਰ ਉੱਥੇ ਹੀ ਅਸੀਂ ਖੜੇ ਰਹੀਏ। ਅਸੀਂ ਕਦੇ ਵੀ ਇਹ ਨਹੀਂ ਕਹਿਣਾ ਵੀ ਸਾਡਾ ਬੱਚਾ ਪਹਿਲੀ ਕਲਾਸ 'ਚ ਹੀ ਰਹਿ ਜਾਏ, ਨਰਸਰੀ 'ਚ ਹੀ ਰਹੀ, ਸਾਰੀ ਉਮਰ ਘੁੰਮੀ ਜਾਏ ਜੀ। ਉੱਥੇ ਨਹੀਂ ਅਸੀਂ ਕਦੇ ਵੀ ਕਹਿੰਦੇ ਤੂੰ ਨਰਸਰੀ 'ਚ ਬੈਠਾ ਰਹਿ ਬੇਟਾ, ਨਰਸਰੀ ਦੀਆਂ ਕਿਤਾਬਾਂ ਪੜ੍ਹੀ ਜਾ, ਬਾਰ-ਬਾਰ ਹਰ ਸਾਲ ਉਹੀ ਪੜ੍ਹੀ ਜਾ, ਪ੍ਰਾਇਮਰੀ 'ਚ ਘੁੰਮੀ ਜਾ। ਬਲਕਿ ਮਾਰਕਸ ਘੱਟ ਆ ਜਾਣ ਤਾਂ ਪਾਸ ਵੀ ਹੋ ਤਾਂ ਵੀ ਸਾਨੂੰ ਤਕਲੀਫ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਮਾਰਕਸ ਕਿਉਂ ਘੱਟ ਆਏ ਨੇ, ਭਾਵੇਂ ਪਾਸ ਹੋ ਗਿਆ, ਅਗਲੀ ਕਲਾਸ ਚਲਾ ਗਿਆ ਜੀ। ਅਸੀਂ ਉੱਥੇ ਮਾਰਕਸ ਦੀ ਵੀ ਚਿੰਤਾ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਵੀ ਨੰਬਰ ਕਿਉਂ ਘੱਟ ਗਏ। ਇੱਥੇ ਮਾਰਕਸ ਦੀ ਗੱਲ ਛੱਡੋ, ਇੱਥੇ ਅਸੀਂ ਇਹ ਵੀ ਨਹੀਂ ਕਹਿੰਦੇ ਤੂੰ ਅਗਲੀ ਕਲਾਸ 'ਚ ਹੋ ਜਾ, ਭਾਵੇਂ ਭਲਿਆ 33% ਲੈ ਕੇ ਆ ਜਾ, ਪੂਰੇ ਕਲਾਸ ਤੇ ਚੇਂਜ ਕਰ ਲੈ ਅੱਗੇ ਤੇ ਵੱਧ ਜਾ, ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਕਹਿੰਦਾ। 50-50 ਸਾਲ ਹੋ ਗਏ ਉੱਥੇ ਹੀ ਖੜੇ ਆ, ਰੈਪੀਟੇਸ਼ਨ ਚੱਲ ਰਿਹਾ ਸਾਰਾ ਕੁਝ, ਕਲਾਸ ਚੇਂਜ ਹੀ ਨਹੀਂ ਹੋ ਰਹੀ ਸਾਡੀ। ਜਿਵੇਂ ਭਾਈ ਸਾਹਿਬ ਮਹਾਰਾਜ ਨੇ ਕਿਹਾ ਸੀ ਪੜ੍ਹਿਆ ਨਹੀਂ ਭੇਦ
ਬੁੱਝਿਆ ਪਾਵਣਾ, ਬੁੱਝਿਆ ਪਾਵਣਾ। ਬੁੱਝਣ ਨਾਲ ਅਸੀਂ ਅੱਗੇ ਵੱਧਦੇ ਹਾਂ, ਬੁੱਝਣ ਨਾਲ ਸਾਡੀ ਕਲਾਸ ਅਪਗ੍ਰੇਡ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਅਸੀਂ ਅਪਗ੍ਰੇਡ ਹੋ ਰਹੇ ਹਾਂ ਬੁੱਝਣ ਨਾਲ, ਉਹ ਬੁੱਝਣ ਨਾਲ ਹੋਵਾਂਗੇ, ਪੜ੍ਹਨ ਨਾਲ ਕਦੀ ਨਹੀਂ ਹੋਵਾਂਗੇ। ਪਾਠੀ ਸਾਰੀ ਉਮਰ ਪੜ੍ਹਦਾ ਹੈ, ਅਰਥ ਨਹੀਂ ਦੱਸ ਸਕਦਾ ਜਪਜੀ ਸਾਹਿਬ ਦੇ, ਉਚਾਰਨ ਵੀ ਸ਼ੁੱਧ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ ਕਈਆਂ ਦਾ। ਹਾਂਜੀ, ਸੁਖਮਨੀ ਸਾਹਿਬ ਦੀਆਂ ਸੁਸਾਇਟੀਆਂ ਹੁਣ ਹਰ ਪਿੰਡ, ਸ਼ਹਿਰ, ਦੇਸ਼ਾਂ ਵਿਦੇਸ਼ਾਂ ਚ ਸਾਰੇ ਪਾਸੇ ਬਣੀਆਂ ਹੋਈਆਂ ਨੇ। ਤੁਸੀਂ ਕਦੇ ਬੀਬੀਆਂ ਦਾ ਪਾਠ ਸੁਣਦੇ ਹੋ? ਹੁਣ ਪੜ੍ਹਿਆ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਵੀ ਤਾਂ ਉਚਾਰਨ ਸੁਣਦੇ ਹੋ, ਸੁਣ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ ਚੰਗੇ ਭਲੇ ਬੰਦੇ ਤੋਂ। ਜਿਹੜਾ ਗੁਰਬਾਣੀ ਨੂੰ ਸਮਝਣ ਲੱਗ ਜੇ, ਉਚਾਰਨ ਨਹੀਂ ਸੁਣ ਸਕਦਾ, ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਲੜਾਈ ਕਰ ਲੇਗਾ ਉਹਨਾਂ ਨਾਲ। ਵੀ ਇੰਨਾ ਗਲਤ ਪਾਠ ਕਰਦੀਆਂ ਤੁਸੀਂ, ਹੱਦ ਹੋ ਗਈ ਹੈ। ਹੁਣ ਉਹ ਕਦੋਂ ਵਿਚਾਰਨਗੀਆਂ, ਕਦੋਂ ਖੋਜਣਗੀਆਂ, ਕਦੋਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕੁਛ ਲੱਭੇਗਾ, ਫਿਰ ਉਹਨੂੰ ਮੰਨਣਗੀਆਂ, ਫਿਰ ਉਹ ਤੇ ਚੱਲਣਗੀਆਂ, ਫਿਰ ਪਹੁੰਚਣਗੀਆਂ। ਤਾਂ ਹੀ ਕਿਹਾ ਬੁੱਢੀਆਂ ਨਹੀਂ ਮਰ ਜਾਣਗੀਆਂ, ਤਾਂ ਹੀ ਕਿਹਾ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਅਗਲੇ ਜਨਮ ਚ ਹੋਊਗਾ, ਹੁਣ ਜਨਮ ਕੀ, ਤਾਂ ਹੀ ਖੇਡ ਕੇ ਹੈ। ਹਲੇ ਤਾਂ ਉਚਾਰਨ ਹੀ ਨਹੀਂ ਸ਼ੁੱਧ ਹੋਇਆ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਐਸੀ ਰੇਲ ਬਣਾਈ ਦੀ ਕੋਈ 40 ਜਾਂ 45 ਮਿੰਟਾਂ ਬਸ ਪਹੁੰਚ ਜਾਣਾ ਸੀ। ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਜੀ, ਹਾਂ, ਸਮਾਪਤੀ ਹੋ ਜਾਂਦੀ 40-45 ਹਾਂ ਮਿੰਟ, ਕਿਉਂਕਿ ਉੱਥੇ ਧਿਆਨ ਵਿਚਾਰ ਵਾਲੇ ਪਾਸੇ ਦੇ, ਸਪੀਡ ਤੇ ਟਾਈਮ ਤੇ ਧਿਆਨ ਆ ਬਸ ਜੀ। ਵੀ ਬਸ ਪਾਠ ਕਰਨਾ ਇੱਕ ਖਾਨਾ ਪੂਰਤੀ ਹੈ। ਬਾਹਰ ਚ ਚੁਗਲੀਆਂ ਮਾਰ ਕਹਿੰਦੇ ਜੇ ਕਰਨਾ ਉਹਨੂੰ ਦੇਖੋ ਹੋਣਾ ਕੀ ਚਾਹੀਦਾ। ਸੁਖਮਨੀ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਪਾਠ ਚ ਕੀ ਹੋਵੇ, ਤੁਸੀਂ ਕਰੋ ਪਾਠ, ਆਪਾਂ ਇਹ ਨਹੀਂ ਕਹਿੰਦੇ। ਪਹਿਲੀ ਗੱਲ ਤਾਂ ਟਾਈਮ ਲਓ 3 ਘੰਟੇ ਦਾ ਜੀ, 3 ਘੰਟੇ ਦਾ ਟਾਈਮ ਲਓ, ਘੱਟੋ ਘੱਟ 1.5 ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ 2 ਘੰਟੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਤੁਸੀਂ ਪਾਠ ਪੂਰਾ ਕਰੋ, ਆਰਾਮ ਨਾਲ ਕਰੋ, ਐਨ ਆਨੰਦ ਨਾਲ, ਸਹਿਜ ਨਾਲ, ਵਿਚਾਰ ਤਸੱਲੀ ਨਾਲ। ਵੀ ਪੜ੍ਹੇ ਹੋਏ ਚ ਬੰਦੇ ਨੂੰ ਪਤਾ ਲੱਗਣ ਲੱਗ ਜਾਏ ਅਰਥ ਕੀ ਹੋ ਰਹੇ ਨੇ। ਫਿਰ ਉਹ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਬਹੁਤਾ ਨਹੀਂ ਕਰਦੇ, ਇੱਕ ਅਸ਼ਟਪਦੀ ਵੀ ਚਲੋ ਜ਼ਿਆਦਾ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਆ, ਨਹੀਂ ਵਿਚਾਰੀ ਜਾ ਸਕਦੀ। ਇੱਕ ਪਦਾ ਲੈ ਲਓ ਅਸ਼ਟਪਦੀ ਦਾ, ਇੱਕ ਪਦਾ 10 ਲਾਈਨਾਂ, ਉਹਦੀ ਵਿਚਾਰ ਹੋਵੇ ਜ਼ਰੂਰ ਹਰੇਕ ਜਿੱਥੇ ਵੀ ਪਾਠ ਹੋ ਰਿਹਾ। ਜੋ ਅਸੀਂ ਪੜ੍ਹੇ ਨਵੇਂ ਦੀ ਵਿਚਾਰ ਹੋ ਜਾਵੇ। ਮੈਂ ਕਹਿੰਦਾ ਬੀਬੀਆਂ, ਹੁਣ ਕਈ ਬੀਬੀਆਂ ਆਪਣੀਆਂ ਲੜੀ ਚਲਾਉਂਦੀਆਂ ਨੇ, ਗੁਰੂ ਅਰਜਨ ਦੇਵ ਜੀ ਦੀ ਸ਼ਹੀਦੀ ਪੁਰਬ ਤੇ ਚੱਲਦੀ ਹੈ, ਵੈਸੇ ਚੱਲਦੇ ਰਹਿੰਦੇ ਨੇ ਪਾਠ ਨਾ। ਹਾਂਜੀ ਹਾਂਜੀ, ਉਹਦੀ ਕਥਾ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰੋ ਲੜੀਵਾਰ, ਤੁਸੀਂ ਵਿਚਾਰੋ ਵੀ ਹਾਂਜੀ ਭਾਈ ਜਿਹੜਾ ਅਸੀਂ ਪੜ੍ਹਦੇ ਆਪਾਂ ਇਹਨੂੰ ਸਮਝੀਏ, ਇੱਕ ਪਦੇ ਦੀ ਕਥਾ ਰੋਜ਼ ਹੋਏਗੀ ਜੀ। ਜੇ ਉਹ ਵੀ ਹੋਣ ਲੱਗ ਜੇ, ਉਹਦੇ ਚ ਦੇਖੋ ਨਾਲ ਦੀ ਨਾਲ ਇੱਕ ਤੇ ਉਚਾਰਨ ਵਾਲੇ ਪਾਸੇ ਧਿਆਨ ਆ ਜਾਏਗਾ ਵੀ ਭਾਈ ਸਾਹਿਬ ਅਸੀਂ ਇਹਦਾ, ਬੀਬੀਓ ਤੁਸੀਂ ਆਹ ਉਚਾਰਨ ਕਰਦੇ ਹੋ, ਇਹ ਉਚਾਰਨ ਗਲਤ ਹੈ, ਇਹਦਾ ਉਚਾਰਨ ਏਦਾਂ ਹੋਏਗਾ, ਤੇ ਅਰਥ ਇਹਦਾ ਬਣਦਾ ਜੀ। ਜਦੋਂ ਹੁਣ ਕੱਲੀ ਗੱਲ ਨੂੰ ਵਿਸਥਾਰ ਸ਼ਾਇਦ ਖੁੱਲਿਆ ਜਾਏਗਾ, ਸਮਝਾਇਆ ਜਾਏਗਾ। ਕੁਛ ਵੀ ਹੋਵੇ, ਕਿੱਡਾ ਵੀ ਬੰਦਾ ਇਆਣਾ ਹੋਵੇ, ਅਗਿਆਨੀ ਹੋਵੇ, ਨਾ ਸਮਝ ਹੋਵੇ, ਭੋਲਾ ਹੋਵੇ, ਜਦੋਂ ਗੱਲ ਸਮਝਾਈ ਜਾਏਗੀ, ਬਹੁਤਾ ਨਹੀਂ ਤਾਂ 2-4-5% ਪੱਲੇ ਪੈਂਦਾ ਹੀ ਪੈਂਦਾ ਬੰਦੇ ਦੇ। ਇਹ ਹੋ ਹੀ ਨਹੀਂ ਸਕਦਾ। ਬਿਲਕੁਲ, ਜਿਹੜੇ ਬੰਦੇ ਨੇ ਬਾਣੀ ਪੜ੍ਹੀ ਹੋਵੇ ਉਹਨੂੰ ਕੁਝ ਸਮਝ ਨਾ ਆਵੇ ਤਾਂ ਹੋ ਹੀ ਨਹੀਂ ਸਕਦਾ ਜੀ। ਪਰ ਕਿਉਂਕਿ ਅਸੀਂ ਉਧਰ ਜਾਣਾ ਨਹੀਂ ਚਾਹੁੰਦੇ, ਵਿਚਾਰ ਵਾਲੇ ਪਾਸੇ, ਕਥਾ ਵਾਲੇ ਪਾਸੇ, ਖੋਜਣ ਵਾਲੇ ਪਾਸੇ, ਇਸ ਕਰਕੇ ਸਾਡੇ ਪੱਲੇ ਵੀ ਕੁਛ ਨਹੀਂ। ਉਹ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਬੀਬੀਆਂ ਸਮੋਸੇ ਖਾ ਕੇ, ਛੋਲੇ ਪੂਰੀਆਂ ਖਾ ਕੇ ਘਰ ਮੁੜ ਆਉਂਦੀਆਂ। ਬਾਬਾ ਜੇ ਚੀਜ਼ਾਂ ਵਧੀਆ ਮਿਲ ਗਈਆਂ, ਪਾਠ ਬਹੁਤ ਸੋਹਣਾ ਸੀ, ਤੇ ਖਾਣ ਪੀਣ ਨੂੰ ਵਧੀਆ ਮਿਲ ਲੈ ਪਾਣੇ, ਉਹਦੇ ਤਾਂ ਕੁਝ ਹੋਇਆ ਹੀ ਨਹੀਂ। ਪਾਠ ਦੀ ਉੱਥੇ ਵੀ ਵੈਲੀ, ਉੱਥੇ ਵੀ ਸਮੋਸੇ, ਚਾਹ, ਛੋਲੇ ਦਿਖਦੇ ਨੇ ਜੀ। ਇਹ ਸੱਚੀ ਗੱਲ ਹੈ। ਹਾਂ ਹਾਂਜੀ ਹਾਂਜੀ, ਮੈਂ ਵੀ ਦੇਖਿਆ। ਟਾਰਗੇਟ ਕੀ ਲੈ ਕੇ ਚੱਲਿਆ? ਬਦਾਨਾ ਪਕੌੜੀਆਂ, ਛੋਲੇ ਪੂਰੀਆਂ, ਚਾਹ ਸੀ, ਦੁੱਧ ਸੀ, ਕੀ ਸੀ, ਆਹ ਸੀ, ਉਹ ਸੀ, ਘਰ ਚ ਆਏ ਸੀ ਜੀ ਉਹਨਾਂ ਦਾ। ਬਾਣੀ ਦਾ ਤਾਂ ਉੱਥੇ ਵੀ ਕੋਈ ਮੰਤਵ ਨਹੀਂ ਰਹਿ ਗਿਆ। ਤਾਂ ਹੀ ਕਿਹਾ ਵੀ ਪੜ੍ਹਨੇ ਗਏ ਆ, ਇਹਨੂੰ ਕਹਿੰਦੇ ਆ ਪੜ੍ਹ ਗੱਡੀ ਲੱਦੀ। ਅਸੀਂ ਵੀ ਗੱਡੀ ਲੱਦੇ ਨੇ, ਘੱਟ ਅਸੀਂ ਵੀ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਹੈਗੇ ਜੀ। ਜੇ ਵਿਚਾਰ ਵਾਲੇ ਪਾਸੇ ਤੁਰੇ ਹੁੰਦੇ ਨਾ। ਹਾਂਜੀ ਵੀਰ ਜੀ। ਹਾਂਜੀ ਵੀਰ ਜੀ, ਭੁਪਿੰਦਰ ਵੀਰ ਜੀ, ਆਓ ਪਾਓ ਚਾਨਣ। ਹਾਂਜੀ ਹਾਂਜੀ, ਪਾਓ ਚਾਨਣ। आप जी ने बोला कि उच्चारण, सब तो पहली गल आपने बोली उच्चारण सही है जरूर। जब तक उच्चारण सही नहीं है तब तक समझ नहीं आ सकती बात। ਵੀਰ ਜੀ ਉਚਾਰਨ ਨਾਲ ਅਰਥ ਚੇਂਜ ਹੋ ਜਾਂਦੇ ਨੇ। ਦੇਖੋ ਗਲਤ ਉਚਾਰਨ ਹੋ ਗਿਆ, ਅਰਥ ਵੀ ਗਲਤ ਹੋ ਜਾਏਗਾ ਨਾਲ ਦੀ ਨਾਲ। ਠੀਕ ਹੈ। ਸੁਖਮਨੀ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਸ਼ੁਰੂਆਤ ਹੀ ਕਰਦੀਆਂ ਨੇ, ਕਹਿੰਦੀਆਂ ਸਿਮਰੋ ਸਿਮਰ ਸੁਖ ਪਾਵੋ। ਹਾਂ, ਜਦ ਤੱਕ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਜਿਹਨਾਂ ਨੂੰ ਸਮਝਾਈਆਂ ਨਹੀਂ ਮੰਨਦੀਆਂ। ਮੈਂ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕਈ ਵਾਰੀ ਬੋਲਿਆ ਵੀ ਪਾਵੋ ਥਰਡ ਪਰਸਨ ਨੂੰ ਉਪਦੇਸ਼ ਨਹੀਂ, ਗੁਰੂ ਮਹਾਰਾਜ ਆਪਣੇ ਨੂੰ ਮੁਹਤਾਜ ਆ ਕੇ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਕਹਿ ਰਹੇ ਨੇ ਗੱਲ। ਸਿਮਰ ਸੁਖ ਪਾਵੋ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਕਹਿ ਰਹੇ ਨੇ ਜੀ, ਨਹੀਂ ਮੰਨਦੀਆਂ। ਨਹੀਂ ਮੰਨਣ ਕਿਵੇਂ? ਮੇਰੀ ਗੱਲ ਸੁਣੋ, 40 ਸਾਲ ਹੋ ਗਏ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਇੰਨਾ ਪਕਾ ਲਿਆ, ਇੰਨਾ ਪਕਾ ਲਿਆ। ਉਹ ਅੰਦਰੋਂ ਸਿਮਰੋਂ ਕਹਿਣਗੇ, ਜ਼ਬਾਨ ਤੋਂ ਸਿਮਰੋਂ ਹੀ ਨਿਕਲੇਗਾ। ਉਹ ਪੱਕ ਗਏ ਇੰਨੀ ਬੁਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਨਾਲ, ਮਤਲਬ ਉਹ ਕਹਿ ਲਈਏ ਨਾ ਵੀ ਇੱਕ ਜਿਵੇਂ ਕਹਿੰਦਾ ਨਸੂਰ ਬਣ ਗਿਆ। ਉਹ ਸਿਮਰੋਂ ਉਹ ਇੱਥੇ ਆ ਕੇ ਉਹੀ ਹੋ ਜਾਣਾ, ਅੰਦਰੋਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਸਮਝ ਆ ਜੂ ਵੀ ਉਹ ਆ। ਜੀ ਜੀ। ਪਰ ਕਿਉਂਕਿ ਇੰਨਾ ਜੇ ਕੋਈ ਕਹਿੰਦਾ ਕਰ ਲਿਆ ਉਹਨੂੰ ਉਹ ਬਰੀਕ। ਹਾਂਜੀ, ਉਹ ਜਪਜੀ ਸਾਹਿਬ ਵੀ ਉਚਾਰਨ ਵਾਲੇ ਪਾਸੇ,
ਉਹ ਗੱਲ ਵੀਰ ਜੀ ਸਾਰੀ ਉੱਥੇ ਹੀ ਆ ਜਾਂਦੀ ਜਦੋਂ ਤੁਸੀਂ ਥੋੜਾ ਜਿਹਾ ਵੀ ਹਾਂਜੀ। ਵਿਚਾਰ ਵਾਲੇ ਪਾਸੇ ਤੁਰ ਪਏ ਨਾ, ਉਹਨੂੰ ਸਮਝਣ ਵਾਲੇ ਪਾਸੇ, ਕਿ ਆਪਾਂ ਭਈ ਨਾਲ ਨਾਲ ਸਮਝੀਏ, ਨਾਲ ਨਾਲ ਇਹਨੂੰ ਵਿੱਚ ਸੁਧਾਰ ਕਰੀਏ। ਬਹੁਤ ਫਰਕ ਪੈਂਦਾ ਕਿਉਂਕਿ ਵੀਰ ਜੀ। ਸੁਧਾਰ ਵਾਲੇ ਪਾਸੇ, ਵਿਚਾਰ ਵਾਲੇ ਪਾਸੇ ਸਾਡਾ ਧਿਆਨ ਨਹੀਂ, ਬਸ ਇਹ ਆ ਵੀ 40 ਮਿੰਟਾਂ 'ਚ ਭੋਗ ਪਾਉਣਾ। ਕੋਈ ਨਾ ਪੁੱਛਣ ਵਾਲਾ, ਨਾ ਦੱਸਣ ਵਾਲਾ, ਨਾ ਰੋਕਣ ਵਾਲਾ, ਨਾ ਟੋਕਣ ਵਾਲਾ, ਪੜ੍ਹ ਦੋ। ਉਹ ਮਾਰੇ ਕਹਿੰਦਾ ਫਿਰ ਗੱਡੇ ਹੀ ਲੱਦੇ ਨੇ, ਤੁਸੀਂ ਵੀ ਹੋਰ ਕੁਝ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ, ਗੱਡੇ ਹੀ ਲੱਦੇ ਨੇ, ਲੱਦੀ ਜਾਓ। ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਲੱਦੇ ਸੀ, ਤੁਸੀਂ ਲੱਦ ਲਏ, ਫਰਕ ਕੀ ਪੈ ਗਿਆ? ਨਾ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਕੁਝ ਬਦਲਿਆ, ਨਾ ਤੁਹਾਡਾ ਬਦਲਿਆ। ਸੁਸਾਇਟੀਆਂ 'ਚ ਵੀ ਲੜਾਈਆਂ ਨੇ, ਬੀਬੀਆਂ ਦੀਆਂ ਬਥੇਰੀਆਂ ਲੜਾਈਆਂ ਹੁੰਦੀਆਂ ਨੇ, ਬਥੇਰੀਆਂ ਇੱਕ ਦੂਜੀ ਨੂੰ ਕਰੀ ਜਾਂਦੀਆਂ ਨੇ ਉੱਪਰ ਥੱਲੇ। ਕਾਰਨ ਕੀ ਆ? ਹਉਮੈ ਝੱਖਣਾ ਝਾਕ, ਇਹ ਸਾਡੇ ਤੇ ਵੀ ਗੱਲ ਢੁੱਕਦੀ ਹੈ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ। ਅਸੀਂ ਵੀ ਝਾਕੇ ਮਾਰੀ, ਹੋਰ ਕੁਝ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ। ਬਿਲਕੁਲ ਜੀ ਜੀ ਜੀ। ਜਪਜੀ ਸਾਹਿਬ ਬੋਲਦੇ ਨੇ, ਕੱਚ ਪਕਾਈ ਉੱਤੇ ਪਏ ਨਾਨਕ ਗਿਆ। ਬੋਲਦੇ ਮੈਂ ਜੀ ਗਿਆ ਕਿੱਥੇ? ਨਾਨਕ ਕਿੱਥੇ ਗਿਆ? ਜਾਪੇ ਜਾਏ। ਮੈਂ ਜੀ ਨਾਨਕ ਗਿਆ ਜਾਪੇ ਜਾਏ। ਹਾਂ, ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਆਪ ਜੀ ਨੇ ਬੋਲਿਆ ਖੇਤੇ ਅੰਦਰ ਛੁੱਟਿਆਂ, ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਆਸਾ ਦੀ ਵਾਰ ਚ ਆਇਆ, ਆਸਾ ਦੀ ਵਾਰ ਚ ਆਇਆ ਜੀ। ਹਾਂਜੀ ਹਾਂਜੀ ਹਾਂਜੀ, ਬਿੰਦੀਆਂ ਲੱਗਦੀਆਂ ਬਹੁਤ ਛੋਟੇ। ਖੇਤੇ ਅੰਦਰ ਛੁੱਟਿਆਂ, ਉਹ ਛੁੱਟਿਆ ਬੋਲਦੇ ਨੇ ਬਹੁਤੇ ਜੀ, ਛੁੱਟਿਆ। ਇਹ ਚੀਜ਼ਾਂ ਮੈਂ ਕਹਿਣ ਦਾ ਭਾਵ ਇਹ ਆ ਵੀ ਜਦ ਤੱਕ ਉਚਾਰਨ ਸਹੀ, ਉਚਾਰਨ ਨਾਲ ਅਖਰੀ ਅਰਥ ਦਾ ਸਮਝ ਆ ਜਾਂਦਾ। ਉਚਾਰਨ ਥੋੜਾ ਜਿਹਾ ਇੱਕ ਤੇ ਸਹਿਜ ਨਾਲ ਪਾਠ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇ, ਤੇ ਇੱਕ ਉਹਦੇ 'ਚ ਭਾਵ ਰੱਖਿਆ ਜਾਵੇ, ਮੈਨੂੰ ਕੁਝ ਪ੍ਰਾਪਤ ਹੋਵੇ, ਮੈਂ ਸਮਝ ਸਕਾਂ ਮੈਂ ਪੜ੍ਹਿਆ ਕੀ ਆ। ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਵੀ ਤੁਹਾਨੂੰ, ਅਰ ਦੂਜੀ ਗੱਲ, ਜਦੋਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਥੋੜਾ ਥੋੜਾ ਰਸ ਬਣਨ ਲੱਗ ਗਿਆ ਨਾ, ਗੱਲ ਕੋਈ ਸਮਝ ਆਉਣ ਲੱਗ ਗਈ, ਉਹਦਾ ਰਸ ਬਣਨ ਲੱਗ ਗਿਆ, ਆਪਣੇ ਆਪ ਤੁਹਾਡੇ 'ਚੋਂ ਸਹਿਜ, ਟਿਕਾ ਤੇ ਵਿਚਾਰ ਵਾਲਾ ਪੱਖ ਭਾਰੂ ਹੋਣਾ, ਵਧਣਾ ਲੱਗ ਜਾਣਾ, ਟਿਕਾ ਵਧਣ ਲੱਗ ਜਾਣਾ, ਆਨੰਦ ਵਧਣ ਲੱਗ ਜਾਣਾ, ਤੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਸਮਝ ਵੀ ਵੱਧ ਆਏਗੀ। ਭਾਵ ਬਣਾਉਣਾ ਆਪਣਾ, ਮੈਂ ਸਮਝ ਕੇ ਪੜ੍ਹਨਾ ਬਸ ਜੀ। ਬਹੁਤ ਕੁਝ ਉਹਦੇ ਉਨੇ 'ਚ ਹੀ ਪ੍ਰਾਪਤ ਹੋਣ ਲੱਗ ਜਾਏਗਾ। ਹਾਂਜੀ ਹਾਂਜੀ ਹਾਂਜੀ, ਭੁਪਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਜੀ ਤੁਸੀਂ ਬੋਲੋ। ਹਾਂਜੀ, ਮੈਂ ਸਬੀਤਾਂ ਬੜੀਆਂ ਨੇ ਨਾ, ਇੱਕ ਬੀਬੀਆਂ ਕਰਨਗੀਆਂ ਨਾ ਜੀ। ਇੱਕ ਦੇਖਿਆ ਅਸ਼ਟਪਦੀ ਮੇਰੀ ਸਹੇਲੀ ਆਈ, ਉਹ ਫਟਾਫਟ ਗੁਟਕਾ ਨੂੰ ਦੇਣਗੀਆਂ। ਉਹ ਇਕਾਗਰਤਾ ਨਹੀਂ, ਮਾਰੇ ਕਹਿੰਦਾ ਸਾਵਧਾਨ, ਇਕਾਗਰਤਾ ਤਾਂ ਹੈ ਹੀ ਨਹੀਂ। ਕਦੇ ਅਸੀਂ ਮੈਂ ਕਿਸੇ ਅੱਗੇ ਕਰਨਾ ਆ, ਕਦੇ ਕਿਸੇ ਅੱਗੇ, ਗੁਰੂ ਘਰ ਜਿਹਾ ਹੀ ਹੋ ਰਿਹਾ ਜੋ ਲੜੀਵਾਰ ਚੱਲਦਾ ਜੀ। ਉਹ ਹੁਣ ਗੱਲ ਹੋਈ ਆ ਵੀ ਹਰ ਬੰਦਾ ਟਲਦਾ ਵੀ ਬੀਬੀਆਂ ਨਾਲ ਕਾਹਨੂੰ ਮੱਥਾ ਮਾਰੇ, ਕੌਣ ਮਾਰੇ, ਵੀ ਇਹਨਾਂ ਗਾਲੀ ਪੈ ਜਾਂਦਾ, ਚੁੱਪ ਹੀ ਠੀਕ ਹੈ। ਗੁਰੂ ਗੋਬਿੰਦ ਸਾਹਿਬ ਦੀਆਂ ਬਣਾਈਆਂ ਚੱਲੀਆਂ। ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਕਿਹੜਾ ਸੁਣਨੀ ਮੰਨਣੀ ਤੇ ਹੈ ਨਹੀਂ ਕਿਸੇ ਦੀ, ਜੋ ਕਰਦੀਆਂ ਕਰੀ ਜਾਣ। ਹਾਂਜੀ ਹਾਂਜੀ, ਉਹ ਗੁਰੂ ਇਕਬਾਲ ਸਾਹਿਬ ਆਉਂਦੇ ਨੇ, ਬਸ ਉਹ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਜਪ ਤਪ ਸਮਾਗਮ ਵਾਲਾ ਹੁੰਦਾ, ਇੱਕ ਵੇਲੇ ਕਰਾਂਦਾ ਜੀ, ਐਂ ਚੱਲਦੇ ਨੇ ਇੱਧਰ ਵੀ। ਚਲੋ ਜਿੰਨਾ ਕੁ ਹੋ ਸਕਦਾ ਉਹਨਾਂ ਯਤਨ ਆਪਾਂ ਕਰਦੇ ਰਹੀਏ, ਥੋੜਾ ਥੋੜਾ ਚਲੋ ਸਮਝੀ ਆਪਣਾ ਸ਼ੁੱਧ ਹੋ ਜਾਵੇ, ਥੋੜੇ ਥੋੜੇ ਵਿਚਾਰ। ਜਦੋਂ ਵਿਚਾਰ ਚੋਂ ਰਸ ਆਉਣ ਲੱਗ ਗਿਆ ਨਾ, ਇਹਦੇ ਚੋਂ, ਸੱਚ ਚੋਂ, ਬਾਣੀ ਚੋਂ, ਫੇਰ ਨੀ ਬੰਦਾ ਕਾਹਲੀ ਵਾਲੇ ਪਾਸੇ ਜਾਂਦਾ। ਉਹਨੂੰ ਐ ਵੀ ਭਾਵੇਂ ਮੈਂ ਇੱਕ ਅੰਗ ਪੜ੍ਹਦਾ, ਇੱਕ ਪੰਗਤੀ ਪੜ੍ਹਦਾ, ਪਰ ਬਸ ਮੈਂ ਚੋਂ ਰਸ ਕੱਢ ਲਾਂ ਪੂਰਾ, ਪਾਰ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚ ਜੀ। ਠੀਕ ਹੈ ਵੀ। ਹਾਂਜੀ ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ। ਹਾਂਜੀ, ਹੋਰ ਕੋਈ ਵਿਚਾਰ? ਹਾਂਜੀ ਸਰਬਜੋਤ ਸਿੰਘ ਜੀ, ਕਹਿਣਾ ਕੁਛ ਤੁਸੀਂ? ਹਾਂਜੀ ਭਾਈ ਸਾਹਿਬ ਜੀ, ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਜਿਵੇਂ ਤੁਸੀਂ ਗੱਲ ਕਹੀ ਨਾ ਵੀ ਵਿਚਾਰ ਕੇ ਮਤਲਬ ਪੂਰੀ ਇੱਕਦਮ ਵੀ ਸੰਥਿਆ ਨਾਲ ਪੜ੍ਹਨਾ ਚਾਹੀਦਾ, ਵੀ ਦੇਖਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਵੀ ਕਿੱਥੇ ਬਿੰਦੀ ਲੱਗਣੀ। ਇਹਦੇ ਨਾਲ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਧੜੇ ਵੀ ਛੱਡਣੇ ਪੈਣੇ ਆ, ਕਿਉਂਕਿ ਕੋਈ ਧੜਾ ਕਹਿੰਦਾ ਵੀ ਇੱਥੇ ਏਕਣਾ ਪਾਠ ਬੋਧ ਵੀ ਬਹੁਤ ਅੱਡ ਅੱਡ ਨੇ। ਜਦੋਂ ਇਹਦੇ 'ਚ ਆਪਾਂ ਪੈਂਦੇ ਆ ਉਦੋਂ ਪਤਾ ਲੱਗਦਾ। ਧੜੇ ਵੀ ਛੱਡਣੇ ਪੈਣੇ ਆਪਾਂ ਨੂੰ। ਉਹ ਗੱਲ ਉਹੀ ਹੈ ਨਾ, ਜਿਹੜਾ ਤਾਂ ਬਾਣੀ ਨਾਲ ਜੁੜ ਜੂਗਾ ਉਹ ਤਾਂ ਧੜੇ ਆਪੇ ਛੱਡ ਦੂਗਾ ਜੀ। ਜਿਹਨੇ ਤਾਂ ਗੁਰਬਾਣੀ ਮੰਨਣੀ ਹੈ ਵੀ ਮੈਂ ਗੁਰਬਾਣੀ ਨੂੰ ਮੰਨਣਾ ਜੀ, ਗੁਰਬਾਣੀ ਅਨੁਸਾਰ ਚੱਲਣਾ, ਉਹ ਤਾਂ ਛੱਡ ਦੂਗਾ ਧੜੇ ਆਪੇ ਹੀ। ਹੁਣ ਜਿਹੜੇ ਬੰਦੇ ਨੂੰ ਧੜਾ ਪਿਆਰਾ, ਉਹ ਕਹਿੰਦਾ ਮੈਂ ਗੁਰਬਾਣੀ ਤੋਂ ਕੀ ਲੈਣਾ, ਧੜਾ ਨਹੀਂ ਜਾਣਾ ਚਾਹੀਦਾ, ਉਹ ਧੜਿਆਂ ਨਾਲ ਜੁੜਿਆ ਰਹੂਗਾ। ਇਸ ਦਾ ਮਤਲਬ ਉਹਦੇ ਲਈ ਗੁਰਬਾਣੀ ਦੀ ਵੈਲਿਊ ਨਹੀਂ, ਧੜੇ ਦੀ ਵੈਲਿਊ ਆ। ਜਦੋਂ ਗੁਰਬਾਣੀ ਦੀ ਵੈਲਿਊ ਪਤਾ ਲੱਗ ਗਈ, ਗੁਰਬਾਣੀ ਦਾ ਖਜ਼ਾਨੇ ਦਾ, ਇਹਦਾ ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਦਾ, ਇਹਦਾ ਵਸਤੂ ਦਾ, ਇਹਦਾ ਰਸ ਆਉਣ ਲੱਗ ਗਿਆ ਨਾ, ਇਹਦੀ ਵੈਲਿਊ ਪਤਾ ਲੱਗ ਗਈ, ਉਦੋਂ ਧੜੇ ਧੁੜੇ ਤਾਂ ਜ਼ੀਰੋ ਹੋ ਜਾਂਦੇ ਨੇ ਸਾਰੇ। ਜੀ ਫਿਰ ਪਾਰਟੀਆਂ ਪੂਟੀਆਂ 'ਚ ਬੰਦਾ ਨਿਕਲ, ਫਿਰ ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਹਮ ਹਰਸ਼ਿਓ ਧੜਾ ਕੀਆ ਮੇਰੀ ਹਰ ਟੇਕ, ਹੁੰਦਾ ਨਾ ਸ਼ਬਦ ਪੂਰਾ ਧੜੇ ਤੇ ਹੀ ਆ ਸ਼ਬਦ ਸਾਰਾ। ਕਿਸੇ ਕੀ ਧੜਾ ਕੀਆ ਮਿੱਤਰ ਸੁੱਤ ਨਾਲ ਭਾਈ, ਕਿਸੇ ਹੀ ਧੜਾ ਕੀਆ ਕੁੜਮ ਸਕੇ ਨਾਲ ਜਵਾਈ, ਕਿਸੇ ਹੀ ਧੜਾ ਕੀਆ ਸਰਦਾਰ ਚੌਧਰੀ ਨਾਲ ਆਪਣੇ ਸਵਾਈ, ਹਮ ਹਰਸ਼ਿਓ ਧੜਾ ਕੀਆ ਮੇਰੀ ਹਰ ਟੇਕ, ਹਰ ਗੁਣ ਗਾਵਾਂ ਸੰਖ ਅਨੇਕ। ਕਹਿੰਦੇ ਅਸੀਂ ਤਾਂ ਧੜਾ ਹਰ ਨਾਲ ਬਣਾ ਲਿਆ, ਸਾਡੀ ਪਾਰਟੀ ਹਰ ਹੈ, ਸੱਚ ਹੈ, ਗੁਰੂ ਹੈ, ਗੁਰਬਾਣੀ ਹੈ, ਤੋਂ ਵੱਡੀ ਸਾਡੇ ਲਈ ਕੋਈ ਧੜਾ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਨਾ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ। ਜੇ ਇੰਨੀ ਗੱਲ ਸਾਡੀ ਕੌਮ ਨੂੰ ਸਮਝ ਆ ਜਾਵੇ ਨਾ ਵੀ ਧੜਾ ਤੇ ਗੁਰੂ ਹੈ, ਤੋਂ ਵੱਡਾ ਹੋ ਕੀ ਸਕਦਾ ਹੈ, ਆ ਸਾਰੀਆਂ ਧੜੇਬਾਜ਼ੀ ਦੇ 1 ਮਿੰਟ 'ਚ ਖਤਮ ਹੋ ਜਾਣ। ਪਰ ਅਸੀਂ ਗੁਰੂ ਨੂੰ ਤਵੱਜੋ ਦਿੱਤੀ, ਸਪਸ਼ਟ ਹੈ ਵੀ ਗੁਰੂ ਨੂੰ ਤਵੱਜੋ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤੀ, ਆਪੋ ਆਪਣੀ ਪਾਰਟੀ ਨੂੰ ਤਵੱਜੋ ਦਿੱਤੀ ਹੋਈ ਹੈ। ਜੀ ਬਿਲਕੁਲ।
ਤੇ ਇੱਕ ਗੁਰਮੁਖ ਇੱਕ ਫਰੇਮ ਆਫ ਵਰਕ ਦੇ ਦਿੰਦਾ ਜਿਹਦੇ ਚ ਅਸੀਂ ਗੁਰਬਾਣੀ ਦੇ ਵਿਚਾਰੀਏ, ਜੇ ਸਾਨੂੰ ਅਰਥ ਬੋਧ ਆ ਜਾਏ ਤਾਂ ਪਾਠ ਬੋਧ ਫਿਰ ਆਪੇ ਆਉਣ ਲੱਗ ਜਾਂਦਾ। ਨਹੀਂ, ਉਹ ਗੱਲ ਉੱਥੇ ਹੀ ਆ ਗਈ, ਜਦੋਂ ਤੁਸੀਂ ਵਿਚਾਰ ਵਾਲੇ ਪਾਸੇ ਤੁਰੋਗੇ ਨਾ ਸਾਰਾ ਕੁਝ ਕਲੀਅਰ ਹੋਣ ਲੱਗ ਜਾਂਦਾ ਜੀ, ਸਭ ਕੁਝ। ਹੁਣ ਜਦੋਂ ਵਿਚਾਰ ਵਾਲੇ ਪਾਸੇ ਤੁਰਿਆ ਇਹ ਵੀ ਪਤਾ ਲੱਗਣ ਲੱਗ ਗਿਆ ਵੀ ਜਿੱਥੇ ਜਿੱਥੇ ਮਿਸਪ੍ਰਿੰਟ ਹੈ ਜਾਂ ਮਿਸਟੇਕ ਹੈ, ਵੀ ਔਂਕੜ ਇੱਥੇ ਗਲਤ ਲੱਗਿਆ ਹੋਇਆ ਹੈ, ਇੱਥੇ ਸਿਹਾਰੀ ਗਲਤ ਹੈ, ਇੱਥੇ ਬਿੰਦੀ ਗਲਤ ਹੈ, ਇੱਥੇ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਸੀ, ਇੱਥੇ ਨਹੀਂ ਹੈਗੀ। ਉਹ ਅਰਥਾਂ ਨੇ ਸਾਨੂੰ ਕਲੀਅਰ ਕਰ ਦੇਣਾ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਦੇਣਾ। ਹਾਂਜੀ, ਉਹ ਅਰਥਾਂ ਦੇ ਅਨਰਥ ਹੋਣ ਲੱਗ ਜਾਂਦੇ ਆ ਜਦੋਂ ਉੱਥੋਂ ਪਤਾ ਲੱਗ ਜਾਂਦੇ ਵੀ ਇਹ ਸ਼ਬਦ ਇੱਕ ਨਹੀਂ, ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਇੱਥੇ ਗੜਬੜ ਕੀਤੀ ਹੋਈ ਆ। ਚਲੋ ਜਾਣੇ ਅਣਜਾਣੇ ਹੋ ਗਈ ਜਾਂ ਕੀਤੀ ਤਾਂ ਕੀ ਜਾਣੇ ਅਣਜਾਣੇ ਹੋ ਗਈ, ਨਹੀਂ ਸੀ ਪਤਾ ਬਹੁਤਾ ਉਸ ਤੋਂ, ਹਨਾ। ਛਾਪੇ ਖਾਨੇ ਸੀਗੇ ਪਹਿਲਾਂ, ਬਾਅਦ ਚ ਪ੍ਰਿੰਟਿੰਗ ਮਸ਼ੀਨਾਂ ਆ ਗਈਆਂ, ਉਸ ਟਾਈਮ ਬਹੁਤ ਸਾਰੀਆਂ ਮਿਸਟੇਕ ਹੋਈਆਂ ਨੇ, ਪਰ ਉਹ ਬੀੜਾ ਛਪ ਗਈਆਂ ਇੰਨੀਆਂ ਜ਼ਿਆਦਾ, ਉਹੀ ਪ੍ਰਚਲਿਤ ਹੋ ਗਏ। ਪਹਿਲੀਆਂ ਨਾਲ ਮੈਚਿੰਗ ਘੱਟ ਕੀਤੀ ਆ, ਮੁੜ ਕੇ ਬੰਦੇ ਕਹਿੰਦੇ ਹੁਣ ਜਿਹੜੀਆਂ ਚੱਲ ਪਈਆਂ ਜੀ ਚੱਲਣ, ਤਾਂ ਬੜਾ ਕੁਛ ਆ ਜਾਂਦਾ। ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਪਤਾ ਸੀ ਵੀ ਹਲੇ ਕਿਹੜਾ ਕਿਸੇ ਨੇ ਵਿਚਾਰ ਅੱਖਾਂ ਮੀਚ ਕੇ ਪੜ੍ਹਨ ਵਾਲੀ ਨੇ ਸਾਰੇ। ਉਹੀ ਗੱਲ ਹੋਈ ਤੇ ਉਹਦਾ ਸਾਨੂੰ ਨੁਕਸਾਨ ਹੋਇਆ। ਉਹ ਜਿਹੜਾ ਬੰਦਾ ਜਦੋਂ ਖੋਜਣ ਦੀ ਗੱਲ, ਜਿਹੜਾ ਹੁਣ ਆਇਆ ਅੰਦਰ ਖੋਜਿਆ ਤੱਤ ਲੈ ਹੈ, ਜਦੋਂ ਖੋਜ ਵਾਲੇ ਪਾਸੇ ਤੁਰੋਗੇ ਤੱਤ ਲੱਭ ਲਓਗੇ, ਤੱਤ ਉਹਨੂੰ ਸਭ ਪਤਾ ਲੱਗ ਜਾਊ, ਕਿੱਥੇ ਸ਼ਬਦ ਸਹੀ ਹੈ, ਕਿੱਥੇ ਉਚਾਰਨ ਕੀ ਹੈ, ਕਿੱਥੇ ਮਾਤਰਾ ਹੈਗੀ ਹੈ, ਕਿੱਥੇ ਨਹੀਂ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈਗੀ ਹੈ, ਤੇ ਨਹੀਂ ਹੈਗੀ ਤੇ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਹੈਗੀ, ਹੈਗੀ ਹੈ ਤੇ ਕਿਉਂ ਹੈਗੀ, ਸਭ ਕੁਝ ਕਲੀਅਰ ਹੋਣ ਲੱਗ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਜੀ। ਹਾਂ, ਸੋਧਤ ਸੋਧਿਆ ਔਰ ਪ੍ਰਸਾਦ ਸਭ ਬੁੱਝਿਆ। ਇਹ ਹੈ ਸੋਧਣਾ, ਅਸੀਂ ਬਾਣੀ ਨੂੰ ਸੋਧੀ ਜਾਣਾ, ਸੋਧੀ ਮਤਲਬ ਸਮਝੀ ਜਾਣਾ, ਚੋਂ ਖੋਜੀ ਜਾਣਾ। ਖੋਜ ਤੇ ਖੋਜ ਅਸੀਂ ਤੱਤ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚ ਜਾਂਦੇ ਹਾਂ ਜੀ। ਹਾਂਜੀ ਭਾਈ ਸਾਹਿਬ ਜੀ, ਜਿਹੜਾ ਅੱਜ ਇੱਕ ਛੰਤ ਪੜਿਆ ਸੀਗਾ, ਉਹਦੇ ਜਿਹੜੀ ਸੀਗੀ ਜੀ ਵੀ ਆਪਣਾ ਧੰਨ ਧੰਨ ਵਣਜਾਰਾ ਵਣਜ ਹੈ ਗੁਰ ਸਾਹਸ ਵਾਸੇ, ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਜਿਹੜਾ ਆਉਂਦਾ ਜਨ ਨਾਨਕ ਗੁਰ ਤਿਨੀ ਪਾਇਆ ਜਿਹਨੂੰ ਧੁਰ ਲਿਖਤ ਲਿਲਾਟ ਲਿਖਾਸੇ। ਇੱਥੇ ਭਾਈ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਮਤਲਬ ਜਿੰਨੀ ਕੁ ਮੈਂ ਵਿਚਾਰਦਾ ਪਿਆ ਸੀਗਾ ਕੱਲ, ਇੱਕ ਹੋਰ ਵੀ ਸ਼ਬਦ ਉਦੋਂ ਆਇਆ ਸੀਗਾ ਵੀ ਮਹੱਲਾ ਪੰਜਵਾਂ ਦਾ ਬੁੱਝੜਾ ਲਦਮ ਲਾਲ ਮੱਥੇ ਹੀ ਪ੍ਰਗਟ ਥੀਆ। ਇੱਥੇ ਜਿੰਨੀ ਕੁ ਮੈਨੂੰ ਸਮਝ ਆਈ ਆ ਉਹ ਤੁਸੀਂ ਦੱਸਿਓ ਵੀ ਠੀਕ ਮੈਂ ਸਮਝਿਆ ਜਾਂ ਨਹੀਂ। ਵੀ ਜਦੋਂ ਆਪਾਂ ਸਤ ਸੰਤੋਖ ਦੀ ਅਵਸਥਾ ਨੂੰ ਪ੍ਰਾਪਤ ਹੋ ਜਾਂਦੇ ਆ, ਆਪਣੇ ਮਨ ਚ ਕੋਈ ਵੀ ਮਾਇਆ ਦਾ ਫੁਰਨਾ ਚੱਲਦਾ ਨਹੀਂ, ਤਾਂ ਮਨ ਸੁੰਨ ਹੋ ਜਾਂਦਾ, ਤਾਂ ਫਿਰ ਜਦੋਂ ਨਾਮ ਮਿਲਦਾ, ਉਹ ਜਿਹੜਾ ਭਰਮ ਦਾ ਥੰਮ ਫਾੜ ਕੇ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਸਾਨੂੰ ਨਾਮ ਦਿੰਦਾ, ਤਾਂ ਉਹ ਜਿੱਥੇ ਖਿਆਲ ਰੁਕੇ ਹੁੰਦੇ ਆ ਉੱਥੇ ਉਹ ਨਾਮ ਪ੍ਰਗਟ ਹੁੰਦਾ। ਇਹਦੇ ਅਰਥ ਇੱਕ ਲੱਗਣਗੇ। ਦੁਬਾਰਾ ਕਰਿਓ। ਵੀ ਜਿਵੇਂ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਪੰਜਵੀਂ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਦਾ ਸ਼ਬਦ ਆ ਵੀ ਗੁਜੜਾ ਲਦਮ ਲਾਲ, ਵੀ ਜਿਹੜਾ ਗੁਜੜਾ ਛਿਪਿਆ ਹੋਇਆ ਲਾਲ ਸੀਗਾ ਉਹ ਮੈਨੂੰ ਲੱਭ ਗਿਆ ਤੇ ਮੱਥੇ ਹੀ ਪ੍ਰਗਟ ਥੀਆ, ਤੇ ਮੱਥੇ ਚ ਹੀ ਪ੍ਰਗਟ ਹੋ ਗਿਆ। ਤੇ ਮੈਂ ਇਹਦੇ ਅਰਥ ਇੱਕ ਲਾਏ ਸੀਗੇ ਵੀ ਜੇ ਮੱਥੇ ਚ ਮਤਲਬ ਜਿੱਥੇ ਸਾਡਾ ਮਨ ਹੈ, ਮਨ ਤਾਂ ਹੁਣ ਸਾਡੇ ਹਿਰਦੇ ਚ ਟਿਕ ਗਿਆ ਤ੍ਰਿਕੁਟੀ ਚੋਂ, ਪਰ ਜਦੋਂ ਮੁਕਤ ਬੱਪਰੀ ਵੀ ਗਿਆਨੀ ਨੇ ਤਿਆਗਣੀ ਆ, ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਜਦੋਂ ਉਹਨੂੰ ਨਾਮ ਮਿਲਣਾ, ਤਾਂ ਨਾਮ ਉਹਦੇ ਉੱਥੇ ਪ੍ਰਗਟ ਹੋਣਾ ਜਿੱਥੇ ਖਿਆਲ ਚੱਲਦੇ ਸੀਗੇ, ਤੇ ਉੱਥੇ ਉਹਨੇ ਬਾਣੀ ਨੇ ਫਿਰ ਸਹਿਜ ਸਮਾਧ ਏਕਣ ਉਹਦੀ ਸਹਿਜ ਸਮਾਧ ਲੱਗ ਗਈ। ਇਹ ਗੱਲ ਵੀ ਹੁਣ ਅਸਲ ਚ ਬੁੱਝਣ ਵਾਲੀ ਉਹ ਗੱਲ ਹੈ, ਇਹ ਸਾਰੀ ਇਹਦੇ ਚ ਬੁੱਝਣ ਵਾਲੀ ਉਹ ਗੱਲ ਹੈ। ਜਿਹੜਾ ਲਾਲ ਸਾਰਿਆਂ ਦੇ ਗਵਾਚਿਆ ਹੋਇਆ ਜੀ, ਅੰਦਰੇ ਗਵਾਚਿਆ, ਅੰਦਰ ਹੀ ਲੱਭਣਾ ਹੈ ਜੀ। ਮੱਥੇ ਦਾ ਅਰਥ ਪਤਾ ਕੀ ਹੈ? ਮੱਥੇ ਦਾ ਅਰਥ ਹੋ ਗਿਆ ਸਾਹਮਣੇ, ਫਰੰਟ। ਅੱਛਾ, ਹਾਂਜੀ, ਫਰੰਟ। ਵੀ ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਵੀ ਮੈਂ ਹਲੇ ਇੱਧਰ ਉੱਧਰ ਝਾਕਦਾ ਸੀ, ਪਿੱਛੇ ਨੂੰ ਝਾਕਦਾ ਸੀ, ਮੱਤ ਮੇਰੀ ਮਾਇਆ ਵੱਲ ਸੀ, ਸੰਸਾਰ ਵੱਲ ਸੀ, ਦੁਨੀਆ ਵੱਲ ਸੀ, ਵਿਕਾਰਾਂ ਵੱਲ ਸੀ ਜੀ। ਪਰ ਜਦੋਂ ਮੈਂ ਸਿੱਧਾ ਹੋਇਆ, ਮੇਰੇ ਫਰੰਟ ਪਿਆ ਤਾਂ ਸਾਹਮਣੇ ਸੀ, ਪਰ ਮੈਂ ਹੀ ਹੁਣ ਪੁੱਠਾ ਦੇਖਦਾ ਸੀਗਾ, ਪਿੱਛੇ ਨੂੰ ਸੀਗਾ। ਜੀ ਜੀ। ਆਪਾਂ ਕਈ ਵਾਰ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਵੀ ਮੱਥੇ 'ਚ ਵੱਜ ਆ ਕੇ ਮੇਰੇ, ਜਾਂ ਮੱਥੇ 'ਚ ਵੱਜਿਆ ਕੇ, ਭਾਵ ਕੀ ਹੈ ਵੀ ਸਿੱਧਾ ਸਨਮੁਖ ਹੋ ਕੇ ਸਾਹਮਣੇ, ਫਰੰਟ ਬਿਲਕੁਲ ਜੀ। ਅਸਲ 'ਚ ਅਸੀਂ ਪੁੱਠੇ ਹੋਏ ਆ। ਜਦੋਂ ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਮੱਤ ਮੇਰੀ ਹੋਈ ਨਾ ਸਿੱਧੀ, ਸੰਸਾਰ ਵੱਲੋਂ ਤਾਂ ਪੁੱਠੀ ਹੋ ਗਈ, ਅੰਦਰ ਨੂੰ ਸਿੱਧੀ ਹੋ ਗਈ, ਮਨ ਅੰਦਰ ਨੂੰ ਆਇਆ, ਇਹ ਜਿਹਨੇ ਆਪਣੇ ਗੁਰੂ ਦੇ ਸਨਮੁਖ ਹੋਇਆ। ਜੇ ਕੋ ਇੱਕ ਤਾਂ ਗੁਰ ਤੇ ਬੇਮੁਖ ਹੋਵੇ, ਜੇ ਕੋ ਗੁਰ ਤੇ ਸਨਮੁਖ ਹੋਵੇ। ਹਾਂਜੀ। ਜਦੋਂ ਸਨਮੁਖ ਹੋਇਆ, ਪ੍ਰਗਟ ਥਿਆ, ਉਹ ਸਾਹਮਣੇ ਲੱਭ ਗਿਆ। ਲੈ
ਜਿਹੜਾ ਸੱਚ ਨੂੰ ਮੈਂ ਬਾਹਰ ਲੱਭਦਾ ਸੀ, ਪਹਿਲਾਂ ਤਾਂ ਮਾਇਆ ਵੱਲ ਮੂੰਹ ਸੀ, ਸੰਸਾਰ ਵੱਲ ਸੀ, ਇੱਧਰ ਉੱਧਰ ਲੱਭੀ ਜਾਂਦਾ ਸੀ, ਭਟਕੀ ਜਾਂਦਾ ਸੀ। ਪਰ ਜਦੋਂ ਮੈਂ ਗੁਰ ਦੇ ਸਨਮੁਖ ਹੋਇਆ ਨਾ, ਉਹਨੂੰ ਕਹਿੰਦੇ ਮੱਥੇ ਹੀ ਪ੍ਰਗਟ ਥੇ। ਜੀ ਆਪਾਂ ਕਈ ਵਾਰ ਹੁਣ ਦੇਖੋ, ਤੁਸੀਂ ਇਹ ਹੁਣ ਭਾਸ਼ਾ ਨੂੰ ਫੜੋ, ਕਿੱਥੇ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ ਇਹ ਭਾਸ਼ਾ। ਮੱਥਾ ਹੁਣ ਆਮ ਤੌਰ ਤੇ ਅਸੀਂ ਇਹਨੂੰ ਕਹਿੰਦੇ ਆਪਣੇ ਨੂੰ, ਫੋਰਹੈਡ ਨੂੰ। ਜੀ ਜੀ ਤੇ ਮੱਥਾ ਹੁਣ ਉਹ ਵੀ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਘਰ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਸਾਹਮਣੇ ਵਾਲਾ ਫਰੰਟ ਹੁੰਦਾ ਉਹਨੂੰ ਵੀ ਮੱਥਾ, ਵੀ ਇਹਦਾ ਮੱਥਾ ਕਿੰਨਾ ਜੀ ਦੱਸੋ। ਹਾਂਜੀ ਸੁਣਿਆ ਕਦੇ ਇਹ ਸ਼ਬਦ ਵੀ ਫਰੰਟ ਨੂੰ ਮੱਥਾ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਕਈ? ਜੀ ਜੀ ਅਰਥ ਹੋ ਗਿਆ ਸਾਹਮਣਾ, ਫਰੰਟ। ਇਹ ਫਰੰਟ ਦੀ ਗੱਲ, ਫਰੰਟ ਵਾਲੇ ਸੈਂਸ ਚ ਆ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਇਸ ਫੋਰਹੈਡ ਸਿਰ ਮੱਥੇ ਦੀ ਸੈਂਸ ਚ ਨਹੀਂ ਆ ਰਿਹਾ। ਨਹੀਂ ਜੀ, ਮੈਂ ਵੀ ਇਸ ਜਿਹੜਾ ਆਪਣਾ ਫੋਰਹੈਡ ਹੈ ਇਹਦੀ ਸੈਂਸ ਚ ਨਹੀਂ ਸੀ ਲਿਆ। ਨਹੀਂ ਤੁਸੀਂ ਮੈਂ ਸਮਝ ਗਿਆ, ਤੁਸੀਂ ਉੱਤਰ ਲਿਆ, ਅੰਦਰ ਦੀ ਉਹ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਹੈ ਤੁਸੀਂ। ਹਾਂਜੀ ਪਰ ਇਹਨੂੰ ਵੀ ਸਾਹਮਣੇ ਵਾਲਾ ਅਰਥ ਲੈ ਕੇ ਚੱਲੀਏ ਨਾ, ਫੇਰ ਠੀਕ ਰਹੇਗਾ ਜ਼ਿਆਦਾ। ਉੱਪਰ ਵੀ ਆ ਜਾਂਦਾ ਇਹਦਾ ਅਰਥ, ਉੱਪਰ ਮੱਥਾ ਉੱਪਰ ਹੁੰਦਾ ਨਾ, ਸਾਰੀ ਬੋਡੀ ਤੋਂ ਉੱਪਰ, ਸ੍ਰੇਸ਼ਟ। ਜੀ ਜੀ ਹਾਂਜੀ। ਸਭ ਸੇ ਉੱਪਰ ਗੁਰ ਸ਼ਬਦ ਵਿਚਾਰ ਆਉਂਦਾ ਹੁਣ ਜੀ। ਸਰੀਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਭ ਤੋਂ ਉੱਪਰ ਕੀ ਹੈ? ਮੱਥਾ, ਸਿਰ ਸਾਡਾ। ਤੇ ਸਾਰੇ ਕਰਮਾਂ ਤੋਂ ਉੱਪਰਲਾ ਕੀ ਆ? ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਕਰਮ, ਸਭ ਸੇ ਉੱਪਰ ਗੁਰ ਸ਼ਬਦ ਵਿਚਾਰ। ਗੁਰ ਸ਼ਬਦ ਵਿਚਾਰ, ਹਾਂ, ਸਾਹਮਣੇ ਵੀ ਇਹੀ ਆ ਤੇ ਉੱਪਰ ਵੀ ਇਹੀ ਆ। ਆਪਾਂ ਕਹਿੰਦੇ ਮੇਰੇ ਮੱਥੇ ਨਾਲ ਲੱਗੀ, ਕਦੇ ਇਹ ਨਹੀਂ ਕਹਿੰਦੇ ਮੇਰੀ ਅੱਖ ਨਾਲ ਲੱਗੀ, ਮੇਰੇ ਨੱਕ ਨਾਲ ਲੱਗੀ, ਮੇਰੇ ਢਿੱਡ ਨਾਲ ਲੱਗੀ, ਹਨਾ। ਮੇਰੇ ਮੱਥੇ ਨਾਲ ਲੱਗੀ ਜਾਂ ਉਹਦੇ ਮੱਥੇ ਨਾਲ ਲੱਗੀ। ਮੱਥਾ ਉੱਪਰ ਤੇ ਫਰੰਟ ਦੋਨੇ ਚੀਜ਼ਾਂ ਆ ਗਈਆਂ ਜੀ। ਉੱਤਮ ਵੀ ਇਹੀ ਆ, ਸਾਹਮਣੇ ਵੀ ਇਹੀ ਆ। ਉਹ ਕਿਹਾ ਕਹਿੰਦੇ ਮੱਥਾ ਹੀ ਪ੍ਰਗਟ ਥੇ ਆ, ਸਾਹਮਣਿਓ ਤੇ ਸਭ ਤੋਂ ਸ੍ਰੇਸ਼ਟ, ਜੋ ਉੱਪਰ ਵੀ ਆ ਤੇ ਸਭ ਤੋਂ ਸ੍ਰੇਸ਼ਟ, ਉੱਤਮ ਵੀ ਹੈ। ਉੱਤਮ ਕਹਿ ਲੈਂਦੇ ਆਪਾਂ, ਉੱਤਮ ਵੀ ਹੈ, ਬੈਸਟ ਕਹਿ ਲਓ, ਸਭ ਤੋਂ ਵਧੀਆ। ਤੇ ਸਾਹਮਣੇ ਸੀਗਾ ਵੀ ਮੈਂ ਪੁੱਠਾ ਸੀ, ਮੈਂ ਆਪਣੇ ਘਰ ਦਾ ਗੇਟ ਦੂਜੇ ਪਾਸੇ ਰੱਖਿਆ ਹੋਇਆ, ਮੇਰੇ ਘਰ ਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਤਾਂ ਸੀਗੀ ਖਾਲੀ ਬਣਾਉਗੀ। ਉਹ ਪੀਸੀ ਬੰਦ ਹੋ ਗਿਆ ਸੀਗਾ, ਲੈਪਟਾਪ ਧਿਆਨ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤਾ, ਬੈਟਰੀ ਡਾਊਨ ਹੋ ਗਈ ਉਹਦੀ, ਸ਼ੁਕਰ ਇੱਧਰ ਚੱਲਦਾ। ਹਾਂਜੀ, ਵੀ ਅੰਦਰ ਗਵਾਚਿਆ, ਅੰਦਰੋਂ ਹੀ ਲੱਭਣਾ ਬਸ। ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਆਪਣੇ ਅੰਦਰ ਨੂੰ, ਆਪਣੇ ਗੁਰ ਵੱਲ ਨੂੰ ਸਿੱਧੇ ਹੋ ਜਾਓ, ਗੁਰੂ ਦੇ ਸਨਮੁਖ ਹੋ ਜਾਓ। ਗੁਰੂ ਦੇ ਸਨਮੁਖ ਹੋ ਗਏ ਤੇ ਅੰਦਰੋਂ ਹੀ ਸਾਰਾ ਕੁਝ ਲੱਭ ਜਾਂਦਾ। ਬਿਲਕੁਲ ਜੀ, ਇਹੀ ਅਰਥ ਲੱਗੂਗਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਸ਼ੁਰੂ ਤੋਂ ਇਹੀ ਕਹਿ ਕੇ ਆਏ ਨੇ ਵੀ ਅਗਾਹ ਕੂਤਰਾਂਗ ਪਿੱਛਾ ਫੇਰ ਨਾ ਮੋਢੜਾ। ਇਹ ਫਿਰ ਸਾਰੇ ਸ਼ਬਦ ਦਾ ਇਹ ਇੱਕ ਨੀ, ਜਿਵੇਂ ਤੁਸੀਂ ਕੀਤੇ ਆ, ਇੱਕ ਨੀ ਲੱਗੂਗਾ। ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ। ਹਾਂਜੀ ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ, ਬਹੁਤ ਧੰਨਵਾਦ ਸਾਰਿਆਂ ਦਾ। ਸਿੱਧਾ ਪ੍ਰਗਟ ਹੋ ਗਿਆ। ਹਾਂਜੀ ਸਿੱਧਾ ਮਤਲਬ ਸਿੱਧਾ ਹੀ ਮਿਲ ਗਿਆ, ਸਿੱਧਾ ਮਿਲ ਇੱਕ ਸੇਧ ਚ ਜਾ ਕੇ ਮਿਲ ਗਿਆ, ਸਿੱਧਾ ਹੋਇਆ। ਜਦੋਂ ਸਿੱਧਾ ਹੋਇਆ ਨਾ ਮਨ, ਫੇਰ ਮਿਲਿਆ ਜੀ। ਮਨ ਸਿੱਧਾ ਹੋਣਾ, ਮਨ ਪਿੰਗਾ ਸੀ ਨਾ, ਮਨ ਚ ਬਲ ਸੀ, ਮਨ ਇੱਧਰ ਉੱਧਰ ਭੱਜਦਾ ਸੀ, ਭਟਕਦਾ ਸੀ। ਜਦੋਂ ਮਨ ਸਿੱਧਾ ਹੋ ਗਿਆ, ਗੁਰੂ ਦੇ ਦੱਸੇ ਰਸਤੇ ਤੇ ਤੁਰ ਪਿਆ, ਗੁਰਮੁਖ ਬਣ ਗਿਆ, ਫੇਰ ਇਹਨੂੰ ਪ੍ਰਗਟ ਹੋਇਆ, ਫੇਰ ਪ੍ਰਗਟ ਹੋਇਆ। ਠੀਕ ਹੈ, ਧੰਨਵਾਦ ਜੀ ਤੁਹਾਡਾ ਬਹੁਤ ਬਹੁਤ। ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ, ਬਹੁਤ ਧੰਨਵਾਦ ਸਾਰਿਆਂ ਦਾ। ਭੁੱਲਾਂ ਚੁੱਕਾਂ ਦੀ ਖਿਮਾ ਜੀ। ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਾ ਖਾਲਸਾ, ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਾ ਖਾਲਸਾ, ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕੀ ਫਤਿਹ।